Good afternoon, everyone. Today is the World Mental Health Day, and BSA is more than happy to host the mental health event today. Mental health actually is one of the most neglected areas in the public health, especially in our country. And mental health is something everyone deals with, and it's important to understand there's a wide range of perspective on that subject. And as an international graduate students, our struggle with the mental health is never ending. And on the top of that, we have pandemic this year, which brought so many new challenges for us. So today we have Dr. Jaria Afrin Choudhury to discuss our struggles and how to overcome them. She completed her MBBS from Dhaka Medical College, which is one of the most prestigious institute for higher education in our country. After finishing her MBBS, she went through the long process of USMLE and started her career as a clinical researcher at UAB. Then she finished her residency, specialized in psychiatry from UAB. She has established a distinguished career in Alabama psychiatry. She is now working as both inpatient and outpatient psychiatrist. Throughout her career, she was always been very active in serving the local community, and she served through several volunteer organizations. She influenced many people through her consultation, changed their minds about how to think about and view mental health, mental illness, and stress. She is always intrigued to help others, and one of her mission is to support people in receiving the gift of mental wellness. And I found this started that she believes in purpose of living is to serve, which is like really, really supportive for all of us. And if you have any question, please comment in the chat box so that we can go first with them. And yeah, that will be all. And I provided some of the links in the chat box about her. If you want to know more about her, go through these, and also you will be able to find her if you just search in the Google Dr. Jaria Afrin. Yeah, and I think Kolol should go ahead with questions. Or if Dr. Jaria has anything to say for us. Hello, everyone. Thank Hello, you, Dr. Jerry. BSA. Thank you for inviting me to this noble and great initiative. Actually, I'm very proud of you all because, as you said, as Saiba said already, that mental health is so very important, but so very neglected at the same time, right? So it's kind of a stigma all over the world. It's not more in Bangladesh, but even here, still people struggle to talk about it. But there is help. If there is help, you should, whoever needs help should get help before things get worse, especially in this pandemic. So I really appreciate you all that you all thought about it and put together such an important and thoughtful session so that we can reach out to the community and help out as many students as we can within our limit and everything. So I will try my best to answer. I will conduct the session in Bangla for both because this is Bangladeshi Student Association, kind of reaching all Bangladeshi Student Association around USA. But definitely, I'll be happy to answer any question from the audience if it comes through in between. Okay. So I'll let Kolol to start the question and answer session, and we go from there. Thank you. Okay, so we get some like general question, and so many people have asked about how can we get out from like anxiety. During this COVID-19, we are all having like a stressful life, and how can we get out from anxiety? It was like one of the question, and like many people ask this question. So Sure. So we start with the anxiety. yeah, I will start a little bit in English, and then I will tell a little bit in Bangla as well. Okay, if that works. Yeah. So anxiety is such a thing. You know what? This is almost like how many months we are into this pandemic. It's almost like over 7 or 8 months globally, right? So this anxiety is so palpable. I have never seen such surge in mental health outpatient volume as I'm seeing now as my patients. And you will be surprised who are the clients, who are the patients, because people with no pre-existing mental health issue, no prior mental health illness, no prior anxiety, no prior depression, they are now coming with this new onset of anxiety, new onset of clinical depression, even to the point that like the COVID survivors who are direct or indirect sufferer of the COVID,
So they are developing kind of a stress-related syndrome, which we say in our psychiatric term, there is a term called PTSD, post-traumatic stress disorder. So people are developing that, job loss, uncertainty for future, and a lot of uncertainty. So as human being, what we want some hope. So when we don't get that hope in uncertainty, so our mind gets scattered and it wonders about a lot of negative things. And the more we push negativity, the negativity actually sets in our mind. So the way to deal with it, I say, in my prior talks, I talk in Bangla, like there is a domain, there's a very good way to explain it, like how to deal with anxiety. We all have our individual coping skill, right? We all are human beings, we are mature in life at this point. Despite that, we are seeing that there is a struggle. Despite everything, I can't cope. So what is the deal here? So if we take a big picture, despite our coping skill, despite everything, if we feel like our anxiety is so overwhelming, that is affecting our day-to-day functioning, our activity, our social life, or our personal life, or it is so detrimental that is like kind of you are having poor focus at work, you cannot concentrate, you can sleep, you can eat, you are all the time so anxious that you are having palpitation, you feel like you are having a panic attack. So people are having those symptoms, and this is so real. So first of all, recognize your symptoms. I would say that recognize that I'm having this. So at what point you need help, you need to understand that. As I just said, if your anxiety get overwhelming to the point that despite all the coping skill, you cannot cope, you cannot adjust. At that point, I would urge everyone, there is great telemedicine help from all the psychiatric service. I personally, I work in Alabama psychiatry. I see so many patients every day. Like, as I said, the new onset of anxiety and depression is so high. So consult a psychiatrist. They will walk you through your journey, through your struggle, will help you, not necessarily all the time medication. There is medication, there is counseling, there is psychotherapy. There are a lot of domain, lot of different perspective of dealing with how we treat anxiety. Every individual, we treat them as an individual because everyone is different. Everyone's situation is different. Despite the pandemic, everyone's struggles are different, right? So I would urge everyone to seek help if you feel like you need help. Almost, I know that all the psychiatric service in the town and everywhere in USA, they are serving the telemedicine practice now. So it's a great help. So just don't neglect. If you want any kind of information or input from me, if I can personally help out by giving you any info, reach out to BSA. They will reach me, and I can answer those as well, as much as I can within my work-life balance. But I will try. So coping skill wise, how to develop better coping skill? Kallol, can I address that point, or you want to ask that? Yeah, you can address this. Yeah. Okay. So it's a very interesting thing that I tell, that there are 4 domains you need to take care at this point. You need to take care of your physical well-being. You need to take care of your mental well-being. You need to take care of your emotional well-being, and you need to take care of your spiritual well-being. So if you focus on these 4 things, I think that we can cover most of the points, how to take better care of ourselves in this unprecedented time. So physical well-being, said enough. All the doctors, you all are researcher, you know how to keep yourself healthy despite this virus is so like this is, I call it like an enemy that we were never prepared. We are in, everyone is a soldier in this soldier field, that we are in the battlefield. So we have to fight. So to fight, how to develop your immune system better, how to stay away, not doing the parties, which is hard for the students, I know, but you have to stay away from the parties. You have to wear mask, no matter whatever anyone says. Mask is the vaccine right now. You have to wear mask. You have to keep that social distancing, all the norms, and do a structured life is so important, that most of the student clients or even the faculty that come see me, they are saying that they are losing that structure in life. So why this is happening, we have to focus on that, because now right now we can actually get derailed. We don't have that definite structure that we used to have in our life, right? So I always tell my patients, like, have a routine, have a set schedule for everything. Assign your task, like, this is my time to do this, this is my time to do that. I'm not gonna focus. Which one? New one. I put it on my chair because I don't know where to put it. So Could you please mute yourself? Yeah.
Let's do. They're a little bit big at the bottom. Or that one, আমি দেখবো না, এটা তো small, extra small. Okay, দেখবো না, যদি Excuse me, can like Selim Hossein mute yourself, please? Thank you, thank you. And Okay. I have one request for everyone. If you can please write your name and the email address in the chat box, that will be really helpful for us. Yeah. Yeah. That's a good idea. So what I was talking about is the physical well-being. So you can take care of your physical well-being. You all know this, how to take better care of yourself, but our physical and mental well-being that in Bengali we call like sharirik o manoshik shastho. These are so interrelated. You cannot take care of yourself physically if you are not taking care of yourself mentally. Honestly, if you start thinking about this finger is hurting, trust me, it will start hurting eventually. This is so much, there is so much power in our brain, because the more you think about a certain thing, the more your brain gets it, and eventually with time there is a chemical imbalance in our brain. That is the cause of anxiety. What is anxiety, what is depression? These are all very, you all are know science very well. These are all signs. There are some neurotransmitters, some chemical imbalance in our brain that causes this anxiety, this depression, these stress related disorders, right? Yeah, So to prevent that and to develop our mental well-being, I call it, it's very powerful. Just look it up. You spend a lot of time in social media, so I would urge everyone to spend some time in meditation, spend some time in searching what is mindfulness. It's a very powerful thing. Mindfulness is called, this is how we take care of both our mental and emotional well-being, like living in the presence. Forget all the negativities that's going around, and 15 to 20 minutes just spend for yourself, self-care. Forget about all the negativity that is not in your control, but that the thing that is in your control is how to take better care of yourself, right? So I will say, like, mindfulness is so powerful. There are a lot of great YouTube meditations, lot of videos how to do mindfulness. I know our students, you all are very smart, you know how to do these things. It can be prayers, it can be meditation, it can be yoga, it can be listening to a great music, it can be just like, it's raining now, just listen to the rain and just forget everything. Watch a movie that makes you, gives you like a positive hope for life. Stay out from the negativity, the negative movie, the negative drama in life. Okay, so right now we need to focus only on the positivity. So that is called mindfulness, and it is so powerful for your mental and emotional well-being. And I already talked about the spiritual well-being. Everyone, from your own belief, you are a believer or not, you can do meditation, you can do prayers from your religion perspective, and those are all like will help you to put together. Walk every day, like 15 to 30 minutes walk. It's so healthy. It actually stimulates all our brain neurotransmitter. Trust me, it's so powerful. Any kind of physical activity, any kind of, and one thing I tell my patients, like, do you have hobbies? Like, just develop some hobby. Everyone has that. Everyone is so talented. I know that everyone has some hidden talent in you. This is your time to practice and nurture those skills. If someone loves to play guitar, go ahead and do that. Someone loves to do music, do that. Someone loves to write, you are a good writer, just write your thoughts. You share it or not, that write your own journal, and see, if you start writing your own journey, your own journal, you will be surprised, like, you can actually recognize your struggle, where I'm struggling. Then you can eventually replace your negative thoughts with positivity. That is the part of cognitive behavioral therapy. In this like short session, it's hard for me to tell all about, it's a huge subject, but cognitive behavioral therapy, that's how we do. This anxiety is coming from the fear. So how we overcome fear? Not by avoiding fear. We have to adjust ourselves to this new normality of life, and getting adjusted to this, that's how we overcome this fear. So now at this point in pandemic, I would say most of us got ourselves, we accepted the reality. Just how to move on, that is the challenge at this point. So I told a lot of things. If you get at least some message from it, like how to develop better coping skill by practicing your physical, mental, emotional, and spiritual well-being, I hope this helps at least some of you to develop a better perspective of life, to think in a better and positive way. So thank you. Can I interrupt Kolol again with one more question? Sure.
Yeah, I think it might be Dr. Jaria, Dr. Hassan. I think both of you will be able to answer my question. So Sure. sometimes it happens, we struggle with our experiments and we feel like we are not ready. And in this pandemic, it's been like almost 6 months. All of us feel like we are not that much productive. Even though we are trying to work from home, it's not like even 50% of our like normal life. Right. So I think we feel like we are behind, and it gave us that you just talked about that fear. We are always like scared, like Yeah. we are behind. Do you have any tips or tricks how to deal with that? Okay, so first of all, I just say like I'm not the only one in this struggle, right? We all are fighting together. So here you should not think about only yourself. Here you will think about the big perspective. Like we all are in this together. We will fight together. Pandemic happened in not in our life, but in the human history. If you look back, people always fought that. In every 100 years, pandemic happened. Unfortunately, this happened in our lifetime. So we have to like we call in psychology, there are some layers of human psychology, very interesting, it says it's like when something like very stressful situation come into your life, what we do, first of all, we deny. First of all, we are in denial. And USA, they struggle with this denial phase so much that so much damage has already been done from the higher level to everywhere. The denial was so strong. So this denial actually caused a lot of damage. And from denial, we start bargaining. Why us? Why me? Why I'm suffering? Why in my lifetime? So these kind of feelings comes up. So this is called from denial to bargaining. And eventually, we all human being, we kind of get to a level when we accept. When we lost someone close to us, when someone dies, what we do? No, that cannot happen. Then we bargain, then we accept the reality. So we are at this stage of pandemic, we are now kind of accepting like this is here, we have to deal with it all together. And I'm not the only one who is the victim. I'm not the only student. If this affects me, this is affecting everyone. So how to deal with that? Have that structure. I just said, have a structured life. It's so important. The structure, if lost, if your work-life balance is lost, you can never be able to catch up. So the way to not get derailed and to stay on focus, I would suggest everyone that I tell my clients and patients to that have a definite structure and routine in life. So important, like your sleep, your eating habit, your balanced diet, your exercise, your mental well-being, your spiritual well-being, your emotional well-being, practicing mindfulness, practicing those kind of positive and spiritual techniques. This everything has its own power to help you in this process. So I'll say like you, as there is, Dr. Hassan will say it better, but he always says that these too shall pass. It's taking time, no doubt. Just accept the reality and be ready for the little longer reality, which we all, when I meet my doctor colleagues, we talk about it. How long is going to actually, what do you think? And what is going on? So what we are predicting at this point, it may be another year until the vaccine comes. And even if it is effective or not, and altogether, it may be another struggle and journey for a year. So you have to accept that and you have to have a set goal, like this much I want to achieve. If you are a researcher, just make sure that you don't get, you are on track, you are still doing your research, you are still working with your professor, you are motivated enough that so that your professor don't have to push you, you have that incentive. This is for me. Whatever I'm doing today will help me in future, will help me, no one else. So make sure that you don't get behind on those deadlines. You try to meet your goal, you try to live your up to your standard. You all are so smart, you have all have so much potential. So just do your best as much as you can. It's a very difficult time, but again, I'm saying it's not only you, it's all of us. Even for me, I'm a working mom, a physician mom. So it's like a, initially when I was doing all Brookwood inpatient, you will be surprised like how much a struggle it is for a doctor, because you're listening from a physician who really worked in that. Like at some point, my unit was the COVID unit in Brookwood, because we didn't know. Patients come, we test, it's positive. They had no symptom, nothing. Then I'm like, okay, this guy, he's coughing, so get tested, and that's positive. So what to do? So now we know what to do, but at that time we had no clue. We were already exposed. So I come home with that fear that I can expose my kids, my family, and that happened for the first 2 or 3 months. Like every day I come home, go to take shower,
that kind of like scrubs and everything. So that struggle, I accepted that. So now we are doing more telemedicine. The more we learned about this virus, the better way to save all of us, all our stuff and ourselves is to do as much telemedicine as we can. Still, we have to go like the consult patient in the hospital, we treat through telemedicine. That's fine. So this is how I'm telling you, like have a routine schedule and set your limit and give yourself a break, a healthy break. You all are so cheerful and full of life. So why don't you do that? I'm sure you are doing that, the Zoom session, seeing each other with social distancing as much as you can, but no party in a home or in that kind of situation. It's still better to avoid, but it's your call. You know what to do, but just try to remember the coping skill I just said. Try your best to practice those. I'm pretty sure if you apply that a single day in your life, you will see a little bit difference, like how to replace my negative thought with my positive feeling. Okay. Thank you. I will leave to Kolol, and I think we have a question in the chat box. Okay, so thank you for your explanation. So next question is, as a graduate student, we are always in stress, and in the normal time, we can visit our friend, we can get out in the weekend, but in this time, we are not being able to do this. So how can we release our stress when living at home or something like that without getting out, without meeting our friend? This was the prime question. Yeah, I think I just answered as part of this question actually that you have to you can do this Zoom session. You can do a lot of virtual meeting and all those things. If you want to really go, then you can do that like a open park or something, but not more than 6 people still, because we have to accept the reality that the virus is still here. It's not over yet. Some people, this is how I put it, like some anxiety is good actually, is healthy, because that will keep you not getting exposed to the virus and keep yourself safe, right? So some anxiety is good, it's physiological anxiety. But when it gets overwhelming to the point, then we call it like a clinical anxiety or pathological anxiety. So some anxiety is actually good. If you are cautious, if you are actually keeping yourself and your family safe, it's a good thing. So at the end of the day, life matters. When we think the other side, so many people suffer from the worst possible case scenario of COVID, right? We lost so many of our colleagues. We lost so many of our near ones. If we think about that worst scenario, we can actually train our mind. It's hard for me to train myself too, because I love working with people. I love to have people in my house, invite and, get along and all those things. But now I accepted it and I have to just move on because I need to keep myself and my family and my kids safe. So the same thing goes for each and every one of you. Prioritize your responsibilities, set your limit, and know how to make the best out of it by using the best use of your time, your ability, and still you can have fun. There are a lot of things you guys are already doing in Bangladesh Student Association. I'm very proud of you. The motivation, the spirit I'm seeing in you. If you just keep this up, that will keep you going, trust me. So everyone should have those kind of like being productive in a positive way. Always support the positive work in a positive way. Tell good about the good things, good about others, being with each other, getting united, be united. These are all very powerful. That will actually keep you going in this difficult time. Stay with each other, but in Bangla, I say it like dure theke pashe thaki. So even if we are far, this pandemic, this virus actually has put the entire world together, closer than ever, trust me. Some relationships are falling apart. Some relationship I see, even in my patients, some of them are like divorce rate is getting high and all that. That is true. But on the other hand, we need to see the positivity. What is the positivity here? That some people are saying that now I can value the relationship. At the end of the day, this is what matters. My family matters, my kids matter. I get to spend so much solid time with my kids, my family, my spouse, my partner, that I never got this time in my lifetime. I was just running and running and running. This pandemic has actually showed us the path how to slow down in life and just to take a breath and value the relationship. And this is so powerful. And so that's where I will stop with saying this, like, even we are apart, we can be together if we want to. And by practicing those coping skills and staying positive,
keeping our negative thoughts away as much as we can. It is hard, but practice every day. Like give yourself a break. This one day I'll not think a single negative things. I'll just do my positive work. That's it. Okay. So I think. আচ্ছা We have আপু one question in আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, আমি মনে হয় বাংলাতে আস্ক করি। Sure, তো অবশ্যই। আমি ফাহাদ রাব্বান, আমি পিএইচডি করতেছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। তো পিএইচডির জন্য আমার যেটা পার্সোনাল মানে পেন্ডিং এর মাঝে যেটা পার্সোনাল ফিলিং, সেটা হচ্ছে আমার পার্সোনালি কাজ কিন্তু কমে নাই, কাজ আগের মতোই আছে। আসলে হ্যাঁ, এবং ডেইলি অ্যাক্টিভিটিও ঠিক আগের মতোই আছে, হয়তো এখন একটু আরো কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে অনেক কিছু ডেইলি অ্যাক্টিভিটি গুলো। তো এর কারণে যেটা হয়েছে, আমার স্লিপিং প্যাটার্ন খুবই ডিসরাপ্টেড হয়ে গেছে। দেখা গেছে যে আমি হয়তো দিনের বেলা আমার অনেক মিটিং আছে, কিন্তু আমি খুবই ড্রাউজি ফিল করতেছি, কারণ আগের রাতে আমার ঘুম হয় নাই, অনেক টেনশন, অনেক কাজ, হয়তো কাজ করি না কিন্তু ঘুম আসে নাই, স্লিপিং প্যাটার্নটা খুবই মানে ওভারটার্ন হয়ে গেছে। তো এটার সাথে কি, এটা কি ফিজিক্যাল কোনো প্রবলেম, নাকি এটা আসলে মেন্টাল রিলেটেড, নাকি কম্বাইন্ড একটা ইফেক্ট? এই খুবই ভালো কোশ্চেনটা আমি কোয়েশ্চেন, করতে চাচ্ছিলাম আর কি। খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন ফাহাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া এই কোয়েশ্চেনটা করার জন্য, কারণ এটা আমি আসলে এভরিডে এত ডিল করি। তো আমাদের, আমি যেটা বলি, প্যান্ডেমিকে সবচেয়ে বেশি আসলে এফেক্টেড হয়েছে কি, আমাদের জীবনের রুটিন, আমাদের স্ট্রাকচার, আমাদের প্রতিদিনের টানাপোড়েনে আমাদের যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, সেটা সাংঘাতিকভাবে এফেক্টেড। যেহেতু আমাদের যে সবই করছি, কিন্তু সেই করার মাঝে যে এক ধরনের আননোন এংজাইটি, এক ধরনের স্ট্রেস, যে কি হবে কি হবে, এটা করতে করতে না এই জিনিসটা বাড়তে থাকে। তো ঘুম সবার আগে কি এফেক্টেড হয় আমাদের, একটা হচ্ছে অ্যাপেটাইট, আরেকটা হচ্ছে স্লিপ, আরেকটা হচ্ছে আমাদের মোটিভেশন এন্ড এনার্জি লেভেল। সো এই চারটা জিনিস আমাদের যে সিমটোম্যাটিক যে প্যাটার্ন, আমরা যেটা বলি যে মানসিক স্বাস্থ্যের কিছু সিমটমস, যে আমরা যেটা বলি যে স্লিপ এফেক্টেড হয়, খাওয়া দাওয়া এফেক্টেড হয়, ক্ষুধা মন্দা, বা অনেকে অনেক বেশি খাচ্ছে, স্ট্রেসের মধ্যে খাচ্ছে 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 ওয়েট গেইন হচ্ছে, আবার অনেকে খেতেই পারছে না, একদম নজিয়েটেড ফিল করছে, সেটাও হয়, ওয়েট লুজ হচ্ছে, দুইটাই দেখি। কেউ কেউ অনেক বেশি ঘুমাচ্ছে, বলে যে দিনে 10-12 ঘন্টা ঘুমায় তারপরে টায়ার্ড লাগে, আবার কারো কারো ঘুম হচ্ছে না, যেটা তুমি বললে, ইটস এ ভেরি কমন থিং, ইটস হ্যাপেনিং। হ্যাঁ, তো এখন জিনিসটা হচ্ছে স্ট্রেস রিলেটেড, নট নেসেসারিলি যে তোমার কোনো এটা যে মানে মেন্টালি কিছু ডেভেলপ করেছো বা এংজাইটি, নট নেসেসারিলি দ্যাট, যদি আনুষঙ্গিক অন্য কোনো উপসর্গ না থাকে বা কিছু। আমি যেটা বলবো যে একটু চেষ্টা করার, মানে দেখতে যে তোমার ওভার দ্য কাউন্টার মেলাটোনিন পাওয়া যায় 5 মিলিগ্রাম। হ্যাঁ, তো আমরা বলি যে 2 থেকে 3 ঘন্টা আগে, ঘুমানোর আগে, যাদের একটু এই যে স্লিপের যে আর্কিটেকচার, সার্কেডিয়ান রিদম বলি আমরা, রাইট, এটা যখন নষ্ট হয়ে যায়, যে দিনের বেলায় ঘুম পাচ্ছে, রাতের বেলায় ঘুম আসে না, তার মানে হচ্ছে আমাদের সার্কেডিয়ান যে সাইকেলটা ঘুমের, সেটা ডিসরাপ্টেড হয়েছে। তো এটা করতে হলে তুমি ট্রাই করে দেখো যে কোনো রকমের কনভেনশনাল সাইকিয়াট্রিক মেডিকেশন ছাড়া আগে তোমার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এক্সারসাইজ, কিছু মেডিটেশন বা প্রেয়ার, এগুলোর সাথে সাথে কিছু মেলাটোনিন এ ধরনের কিছু নেওয়ার পরও কি এটা কি থাকছে কিনা। তো মেলাটোনিন নেওয়ার উপায়টা হলো যে 3 থেকে 5 ঘন্টা ঘুমানোর অ্যাটলিস্ট 3 ঘন্টা আগে এটা খেতে হয়, যাতে করে তোমার স্লিপ সাইকেলটা, আর্কিটেকচারটা আস্তে আস্তে ঠিক হতে থাকে। তো এটা বলি, কিন্তু তারপরও যদি মনে করো যে তোমার ঘুমের ইনসমনিয়া এমন পর্যায়ে গেছে যে 3 মাস 4 মাস ধরে তুমি পারছোই না ঘুমাতে, ইন দ্যাট কেস আলাপ করতে পারো কারোর সাথে যে আর কোনো স্টেপ করা যায় কিনা। কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হয় যে ইটস ভেরি কমন সিমটম। তুমি একটু কিছুদিন আগে ট্রাই করো যে স্ট্রাকচার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কেন এটা হচ্ছে, আমি কি খুব ওয়ারি করছি, আমি কি খুব এংজাইটি করছি, আমি কি কোনো পার্টিকুলারলি কিছু নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছি, নাকি আমার ব্রেন কি কনস্ট্যান্ট ফায়ারিং যে আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না, যে র্যান্ডম থটস, আমাদের মনে এখন অনেক রকমের চিন্তা আসে, আমরা উই ক্যানট পুট আওয়ার থটস টুগেদার, দ্যাটস সো ট্রু। ইভেন আমি একজন মানুষ, রাইট, আমিও দিন শেষে আমিও মানুষ, আমারও স্ট্রাগল আছে, আমারও মনে হয় যে সাম ডেজ আই ক্যানট স্লিপ ওয়েল। আমি আমার রোগীদেরকে শিখাই, কিন্তু আমারও দিন যায় যে আমি অনেক সময় হয় যে ঘুমাতে পারি না, আমি কি ক্যাফেনটুকু একটু বেশি খেয়ে ফেললাম, কারণ আমি খেয়াল করলাম আমি যখন ক্যাফেন একটু 1 কাপের থেকে 2 কাপ খাই, আমার কিন্তু ইট এফেক্টস মাই স্লিপ। সো বোঝার চেষ্টা করো ওয়্যার ইজ দ্য ট্রিগার, কিসের কারণে হচ্ছে, and how I can modify that and change myself first. তো সেটার পরও যদি হয় আমরা তারপরে পরে কথা বলতে পারি, এটাই আর কি। তো এই no problem, you will overcome this, it's a very common scenario. Can I ask you something on that point? So I have taken like those chamomile tea for better sleep and better rest time. Is it okay to take the chamomile tea? Is it like effective actually? I mean, there is a lot of controversy, but end of the day, I mean, whatever works, but just read, like take it in a safer way. Don't overdo. Any kind of unconventional thing that people are doing these days, herbal supplements or anything,
I'm just telling everyone, like not only me, we all doctors are saying the same thing. Just do it in a moderate way. And if you are taking any other medication, we need to make sure what you are taking, if that has any interaction with that medication as well. You all are young, but this is for like a little, middle-aged and elderly people who are on many medication. We tell them not to do that many non-traditional way, because there is an interaction between the antidepressant, anti-anxiety medication with a lot of herbal supplements. So make sure you do it in a moderate way. I don't think chamomile tea is going to hurt you. If it helps you, that's fine. Whatever works in a healthy and positive way. Just make sure that you don't overdo it. That's all I can say. Yeah, thank you. No problem. Thank you very much. Nice question. Yeah. Jalal bhai, go ahead. Okay, Jalal bhai, you can go ahead. আপু, আমার আসলে একটা প্রশ্ন ছিল স্লিপ রিলেটেড, যেটা আগে একজন মনে হয় বলেছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, বলি যে আমরা তো ডিপ্রেশনের সিম্পটোমেটোলজি গুলো মোটামুটি জানি। আপনি যদি একটু বলেন সবাইকে যে ক্রনিক ডিপ্রেশন আর নরমাল এই সময়ের মানে অ্যাংজাইটির মধ্যে তফাৎটা কি, তাহলে আমি একটু বুঝতে পারতাম। কারণ আমারও স্লিপের প্রবলেম হচ্ছে। আগে 11টা-12টার দিকে শুয়ে পড়লে আমি আধা ঘন্টার মধ্যে ঘুমাতে পারতাম। এখন এমনও হয় যে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকলেও চেষ্টা করলেও ঘুম আসে না, বা ঘুম আসলেও মানে যেটা বলে যে ইন্টারাপশন হচ্ছে মাঝখানে। তো এটা কি যে স্ক্রিন টাইম বেড়ে যাওয়াতে, কারণ এখন তো সর্বক্ষণ বাসায়, সবসময় কম্পিউটারের সামনে বা ল্যাপটপের সামনে বা টিভির সামনে, একটা হলো স্ক্রিন টাইম, আর একটা হচ্ছে যে নর্মাল ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, এখন সবসময় বাসায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কি বলে আমরা বলি যে ক্রস ওভার ইফেক্ট, অর্থাৎ একজনের ডিপ্রেসিভ সিমটম আরেকজনকে প্রভাবিত করে, যেহেতু একটা কনজুগাল লাইফ বা একটা রিলেশনশিপের অধীনে আছি। তো সামগ্রিক দিক দিয়ে আপনি যদি একটু বলেন যে ক্রনিক ডিপ্রেশন আর নরমাল টাইমের এই অ্যাংজাইটির মধ্যে তফাৎটা কি? খুবই সুন্দর কোয়েশ্চেন জালাল, থ্যাংক ইউ ভাই। চমৎকার একটা বিষয় আলোকপাত করেছে, যেটা আমার আসলে এই ব্যাপারগুলো এত অ্যাড্রেস করি এভরিডে, তো তোমাদের একটু বোঝার দরকার। হ্যাঁ, বলতে গেলে তো অনেক কিছু বলতে হয়, বাট আমি চেষ্টা করব যে কনসাইজ ভাবে জিনিসটাকে বলার। এনজাইটি একটা জিনিস, যে এনজাইটি ডিসঅর্ডার, এটা কখন প্যাথোলজিক্যাল এনজাইটি হয় সেটা বলবো। ডিপ্রেশন ইজ কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট। এনজাইটি ডিসঅর্ডার এন্ড ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারস, দিস আর টু এন্টাইটি। হ্যাঁ, তো এখন এনজাইটির সিমটম কি আর ডিপ্রেশনের সিমটম কি, কখন আমরা এটাকে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বলি, মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বলি, কখন আমরা জাস্ট সিঙ্গেল এপিসোড বলি, কখন রিকারেন্ট এপিসোড বলি, এখানে অনেক কিছু বোঝার ব্যাপার আছে। তো এখন যেটা হয় যে তোমার কি মনে হয় যে এটা খুব ভালো বলেছো যে একটা স্ট্রাকচার ছিল সেটা নাই, তোমার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি চিন্তা করে দেখো, আমরা কিন্তু প্রত্যেকে অনেক বেশি, এই জন্য আমি কথাটা বারে বারে বলছি, যে কেন বলছি 15 to 30 মিনিটস যে হাঁটা, এভরিডে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকা, ইটস সো ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমাদের লাইফ থেকে সেই অ্যাক্টিভিটি চলে গেছে। ইভেন এটার এফেক্ট কিন্তু আমাদের হার্টের উপর পড়ছে, আমরা জানিও না নোয়িংলি হয়তো কে আমরা কি ডেভেলপ করছি, বিকজ আমরা যত বেশি সেডেন্টারি লাইফে অভ্যস্ত হব, দিস ইজ ভেরি ভেরি ডেট্রিমেন্টাল টু আওয়ার হেলথ। এটা শুধু ওয়েট গেইন বলে না, এটা তোমার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। তো এখন এনজাইটির সিমটম কি? এনজাইটি যেটাকে আমরা বলি যে জেনারেলাইজ এনজাইটি ডিসঅর্ডার, যেটা মানুষ ডেভেলপ করছে এই প্যান্ডেমিকে, অনেক সময় আবার অ্যাডজাস্টমেন্টের কারণে এনজাইটি ডিসঅর্ডার হয়, যেটাকে আমরা বলি অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার উইথ অ্যাংশাস ডিস্ট্রেস। আবার এমনও হয় যে অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার উইথ মিক্সড এপিসোড অফ এনজাইটি অ্যান্ড ডিপ্রেশন, এটা কিন্তু আরেকটা টার্ম। তো তোমাদের যেটা এখন ডেভেলপ করছে, এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট রিঅ্যাকশন টু দিস ক্রাইসিস। তো এখন এনজাইটির সিমটম গুলো কি? এনজাইটির সিমটম হচ্ছে মানুষ যখন মনে করে যে তার দুশ্চিন্তা মানে ওয়ারি, নেগেটিভ থটস এত বেশি বেড়ে গেছে যে কনস্ট্যান্ট ফায়ারিং, আমাকে আমার পেশেন্টরা বলে, আমার মনে হয় we feel like there is a constant firing in our brain, we can't stop our thought process, it's like rambling thoughts all over the place and I cannot put myself together, তারা বলে। তো এই যে সারাক্ষণ ওয়ারি করা, মানে লাইফের প্রতিটা বিষয় নিয়ে ওয়ারি করছে, এমন না যে শুধুমাত্র প্যান্ডেমিকের জন্য, তোমার এনজাইটিটা কি জেনারেলাইজড হয়ে গেছে সবকিছু নিয়ে খুব এনজাইটি, এটা কি তোমার আচরণে কোনো প্রভাব ফেলছে? যেমন এনজাইটিটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, বাচ্চারা কিন্তু বুঝাতে পারবে না এনজাইটি কি, ওরা একটু খিটখিটে হয়ে যায়, ইরিটেবল হয়ে যায়, খায় না, এই টাইপের কতগুলো সিমটম হয়। আবার বড়দের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তোমার ভিতরে পুয়ার ফ্রাস্ট্রেশন টলারেন্স, খুব অল্পতেই হয়তো আমরা অন্যের উপরে আমাদের প্রজেকশনটা বেড়ে যাচ্ছে, খুব সামান্য কারণে খেপে যাচ্ছি, সেটা হয়তো আমাদের স্পাউসের উপরে পড়ছে প্রজেকশনটা। তো এরকম কি জিনিসগুলো হচ্ছে কিনা, যে ইরিটেবিলিটি, পুয়ার ফ্রাস্ট্রেশন টলারেন্স, সারাক্ষণ ওয়ারি করা, ঘুমাতে না পারা, তুমি অলরেডি বলেছো,
তারপরে ধরো এই যে ব্রেনের যে আমাদের যে একটা লিমিট, আমরা নিজেদের থট প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না, এটা এত বেশি ফায়ার করছে আমি বুঝতে পারছি যে আমার ফিজিক্যাল সিমটম হচ্ছে। সেই ফিজিক্যাল সিমটম কি এনজাইটি, সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে মানুষ বলে যে আমার পালপিটেশন হচ্ছে, আই ফিল লাইক লাইক এন ইম্পেন্ডিং ডুম, জাস্ট আমি মনে হচ্ছে আমি মরেই যাচ্ছি, প্যানিক অ্যাটাকের মতো হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, তখন তার মনে হয় জানি কি জানি গলার দলা পাকিয়ে আছে এরকম বলে রোগীরা, এসে বলে যে আমার মনে হচ্ছে আমার এত পালপিটেশন হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমার এনজাইটি হচ্ছে, ট্রেমলিং, ফিয়ার, ট্রেমরস লাইক দিস, যে আমি নিজেকে কোনোভাবেই শান্ত করতে পারছি না। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা প্রচুর রোগী ইমার্জেন্সিতে পর্যন্ত যায়, মনে করে তাদের কি কোভিড হলো, কারণ সিমটম গুলো এত ওভারল্যাপিং। এনজাইটির যে ফিজিক্যাল সিমটম, এটা বুঝতে হবে ইটস ভেরি ওভারল্যাপিং উইথ কোভিড সিমটম। এনজাইটি, কোভিড রিলেটেড সিমটম, পালমোনারি এম্বোলিজম, হার্টের প্রবলেম, এগুলো কিন্তু খুব ওভারল্যাপিং সিমটম গুলো। এখন আমরা তো মানুষ, আমাদের যখন এটা হয় তখন আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না যে কি হচ্ছে। তো এইগুলো হচ্ছে এনজাইটির সিমটম আমি যেগুলো বললাম। এই সিমটম গুলো যদি 6 মাস বা তারও বেশি থাকে, তাহলে এটাকে আমরা বলি জেনারেলাইজ এনজাইটি ডিসঅর্ডার। আর এটা যদি খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য হয়, ডিউরিং দিস অ্যাডজাস্টমেন্ট পিরিয়ড, এবং তুমি বুঝতে পারছো যে তোমার কিছু কিছু কোপিং স্কিলের মাধ্যমে তুমি এটাকে ওভারকাম করতে পারছো, তাহলে তুমি ওরকম এনজাইটি ডিসঅর্ডার ডেভেলপ করোনি, তোমার এটা একটা সাময়িক অ্যাডজাস্টমেন্ট রিঅ্যাকশন হচ্ছে, যেটা তুমি তোমার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, দরকার হলে কোনো কাউন্সিলরের সাথে কথা বলা, বা যে জিনিসটা করতে ভালো লাগে এগুলো করার মাধ্যমে ওভারকাম করতে পারো। এই হলো এনজাইটি ডোমেইন আমি যেটা বললাম। হ্যাঁ, এখন একটু ফোকাস করো ডিপ্রেশনটা কি। টোটালি ডিফারেন্ট কিন্তু। ডিপ্রেশন কখন, যখন মানুষ মনে করে যে তার মধ্যে স্যাডনেস বা অবসাদগ্রস্ততা বা ডিপ্রেসড মুড ফর মোস্ট অফ দ্য টাইম অফ দ্য ডে, দ্যাট ইজ লাস্টিং ফর লাইক 2 উইকস, 2 সপ্তাহ ধরে আমি এত অবসন্ন যে আমার কোনো কিছুই ভালো লাগছে না, আমার মন ভীষণ খারাপ, খুবই অবসাদগ্রস্ত। যে জিনিসগুলো আমাকে আগে ইন্টারেস্ট করতো, আমরা বলি অ্যানহেডোনিয়া, এটা কি জিনিসটা বুঝো, এটা হচ্ছে পিপল লস ইন্টারেস্ট ইন থিংস দ্যাট দে ইউজ টু এনজয় ইন দ্য পাস্ট। আগে যে যে কাজটা করতে ভালো লাগতো, ফেসবুকিং ভালো লাগতো, লিখতে ভালো লাগতো, কবিতা পড়তে ভালো লাগতো, গান শুনতে ভালো লাগতো, বউয়ের সাথে হাঁটতে ভালো লাগতো, সেই জিনিসগুলো আমার আর ভালো লাগছে না। তো এটা একটা পয়েন্ট। সো ডিপ্রেসড মুড, অ্যানহেডোনিয়া, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে পুয়ার মোটিভেশন, তুমি কোনো কিছুতে মোটিভেশন পাচ্ছ না করার, ইনসেন্টিভ নাই, তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে না কোনো কিছুতে আশা নাই। তো এটাকে আমরা বলি ফিলিং অফ হোপলেসনেস অ্যান্ড ডিসপায়ার এবং অ্যামোটিভেশন। তার সাথে সাথে এনার্জিয়া, পুয়ার এনার্জি, খুব ফ্যাটিক, কিছুই করছি না তাও ফ্যাটিক, খুব ক্লান্ত, অবসন্ন। তার সাথে সাথে ইনসমনিয়া অর হাইপারসমনিয়া, ইদার ঘুমাতে পারছো না অথবা বেশি ঘুমাচ্ছ, মানে 10-12 ঘন্টা ঘুমাই আছো আর কোনো কাজকর্ম করতেছে না, এটাও কিন্তু ডিপ্রেশনের লক্ষণ একটা। তারপরে তোমার কি বলে ওভার ওয়েট গেইন করছে অনেক বেশি খেয়ে, অথবা একেবারে ওয়েট লুজ করতে মানে খেতেই পারছে না, এটাও কিন্তু ডিপ্রেশনের একটা সিমটম। এখন এইটার মানে একটা জিনিস এর ভিতরে আছে মানে আমার ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন, তাও কিন্তু না। এই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যেটা কম্বিনেশন অফ এই সিমটম গুলো কি আমার আসার পর এটা কি 2 সপ্তাহ থাকে, তারপর আবার একটু বেটার হই, আবার হচ্ছে। তা আমি যদি মানুষের মনকে, আমি রোগীদেরকে এইভাবে বুঝাই যে এইটা যদি আমার লেভেল হয়, নর্মাল লেভেল অফ মুড, হ্যাঁ, যখন আমরা নর্মালি থাকি, দিস ইজ মাই লাইক আমার লেভেল, এটা হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড লেভেল। তখন যখন আমি ডিপ্রেস ফিল করি, তখন কিছু উইকের জন্য, কাপল অফ উইকস, আমার কিন্তু মুডটা এখানে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেটা যখন আবার ঠিক হয় প্রপারলি, নিজের মোটিভেশন, নিজের কোপিং স্কিলের মাধ্যমে বা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়ে কাউন্সিলিং বা ওষুধ বা যে কোনো কিছু, তার মানে এটা রিজলভ হয়ে, অনেকেরই রিজলভ হয়ে যায়, চলে আসলো নর্মালি আবার, দিস ইজ ইউর নর্মাল। আবার কিছু মানুষ থাকে যে আমরা বলি পারসিস্টেন্ট ডিপ্রেসিভ বা ক্রনিক ডিপ্রেশন, সেটা কি, সেটা হচ্ছে ডিসথাইমিয়া বলি, যেখানে মানুষটা সব সময় কিন্তু একটু নর্মাল মানুষের চেয়ে সবসময় একটু ডাউন থাকে, তার কোনো মোটিভেশন নাই, একটু নেগেটিভ, একটু পেসিমিস্ট টাইপের মানুষ তারা। তাদের মধ্যে তুমি মানে বোঝা যায় যে তারা এক ধরনের কাইন্ড অফ একটু লো লাইং মুড অল দ্য টাইম। So this is persistent depressive disorder or dysthymia. This is major depressive disorder. It can be single episode, it can be recurrent. হ্যাঁ, তো এই হলো গিয়ে তোমার ডিপ্রেশন। এখন সেই ডিপ্রেশনের ভিতর আবার মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার অনেক রকম ব্যাপার আছে, যেটা আমরা সাইকিয়াট্রিস্টরা ডায়াগনোসিস করতে পারি, সবাই পারবে না। তো ব্যাপার আছে কিছু। তোমার যদি হয় যে এমন অবস্থা হয় দিনে যে কখনো মনে হয় যে আমার ডিপ্রেশন বা হোপলেসনেস এমন লেভেলে আমার কিছুই ভালো লাগে না, টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট আমার মৃত্যুর চিন্তা আসছে, প্যাসিভ থটস অফ ডেথ, লাইক আই উইশ আই উড রাদার ডাই, এটাকে আমরা বলি নিহালিস্টিক আইডিয়েশন বা প্যাসিভ সুইসাইডাল থটস। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা এমন পর্যায়ে যায় যেটা সিভিয়ার ডিপ্রেশন, যখন মানুষের ওইটা একদম তোমার অ্যাক্টিভ সুইসাইডাল থটসে চলে যায়। তো যখন আমরা রোগীদেরকে আমাদের ইনপেশেন্ট সাইকিয়াট্রিতে রেখে আমরা ওভাবে করে তাদেরকে ট্রিটমেন্টটা দিই,
তো এখন এই যে ডিপ্রেশনের অনেকগুলো লেয়ার, এটা একটা হিউজ টার্ম, বুঝাতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়, বাট আমি চেষ্টা করলাম যতটা পেরেছি, জানি না কতটুকু পারলাম, কিন্তু অল্প কথায় তোমাদেরকে এংজাইটি আর ডিপ্রেশনের যে দুটো ডোমেন, এটার পার্থক্যটা বুঝাতে। থ্যাংক ইউ আপু। আমি জাস্ট একটু ক্লারিফিকেশনের জন্য, ধরেন যে আপনি অবশ্য বলেছেন যে একটা বা দুটা সিমটম, বা আপনি তো অনেকগুলো বলেছেন 7-8টা, এর মধ্যে একটা দুটা যদি 2 সপ্তাহের কম মানে অল্প সময় থাকে আবার চলে যায়, তার মানে এটা আমরা ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড বলতে পারি না। এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট রিঅ্যাকশন, অ্যাডজাস্টমেন্ট adjustment disorder or adjustment reaction with anxious distress or depressed mood. এংজাইটির সাথে মিললে তোমার ওটা এংজাইটি, ডিপ্রেশনের ক্যাটাগরিতে পড়লে ডিপ্রেশন। তো এটা সাময়িক, এটা সময়ের সাথে ঠিক হয়। এটার জন্য যেটা তোমার লাগবে, এই যে আমি যে বললাম যে কোপিং স্কিল প্র্যাকটিস, নেগেটিভিটি থেকে দূরে থেকে অনেক কিছু আছে। যার সাথে কথা বললে ভালো লাগে, যদি মনে করো যেই মানুষটা তোমাকে লাইফে পজিটিভ এনার্জি দেয়, পজিটিভ মোটিভেশন দেয়, যে মানুষটার কথা শুনলে তুমি এনলাইটেনিং ফিল করো, হোপফুল ফিল করো, যেই কথাগুলো বা যে কোনো কিছু হতে পারে, সেটা তোমার নিজস্ব ধর্মের পার্সপেক্টিভে হোক বা যেটাই হোক, যে জিনিসটা করতে ভালো লাগে ইন এ পজিটিভ ওয়ে। অনেক সময় হয় কি যে আমার কাছে কি, আমি আমার নিজের উদাহরণ থেকে আমি এটা বলি যে জালাল, যে আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেটা তাইবা বললো যে পারপাস অফ লিভিং ইজ টু সার্ভ। এই যে আমি এত প্রতিদিন এত কষ্ট করি, রোগীগুলা দেখছি আমার ঘরে, আমার বাচ্চায় টেক কেয়ার করা, আমার কাছে মনে হয় যে দা ওয়ে, এটাই আমার কাছে ইবাদত, দা ওয়ে আই এম সার্ভিং ম্যানকাইন্ড, আই এম সার্ভিং গড। সো ওইটাই। তো এক একজনের কাছে না লাইফের গ্র্যাটিটিউড, এক একজনের কাছে লাইফের ফুলফিলিংনেস এক এক রকম। তুমি অনেক অনেক ভালো ভালো কাজ তোমরা করছো, তো সেটার ভিতরে যদি তুমি গ্র্যাটিটিউড খুঁজে পাও, আমি আমার রোগীদেরকে একটা কথা বলি যে প্র্যাকটিস গ্র্যাটিটিউড এভরিডে, এবং তোমার থট জার্নালে তুমি লিখে রাখো হোয়াট ইউ আর থ্যাঙ্কফুল ফর টুডে। এভরিডে রাইট এ নিউ গ্র্যাটিটিউড, ওয়াই ইউ আর থ্যাঙ্কফুল ফর দিস লাইফ। অনেক পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ হয়, অনেক হেল্প করে এটা। আমাদের যে বলি না যে একটা গ্লাস হ্যাফ ফুল না হ্যাফ এমটি, the way you look at it, it makes a lot of difference in our life, the perspective of seeing things. So এটা একদিনে হবে না, এটা বলা সহজ, করা কঠিন, কিন্তু সব মিলিয়ে যা যা বললাম, এটা যদি আমরা প্রত্যেকে, ইভেন আমি নিজেও নিজের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করি, এটা অনেক হেল্প করে। হ্যাঁ, তো এটাই আর কি। আচ্ছা, সবুজ ভাইয়ের একটা কোয়েশ্চন ছিল, সবুজ ভাই আপনি করতে পারেন? হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ সবুজ ভাই বলেন। হ্যাঁ আপু, আমি এটা খুব পার্সোনাল কোয়েশ্চেন। এটা হলো কি যে মানে আমার পার্সোনাল পারসেপশন থেকে বলতেছি, যেটা আমার পার্সোনাল লাইফে আমি মাঝে মাঝে মনে করি যে এটা কেন হয়। মানে সবকিছু আমি বুঝতে পারি, যেমন মনে করেন যে আমার কাছে এক নম্বরে আমার কাছে মনে হয় কি সবকিছু আমার মতো হতে হবে, আমি যেভাবে চিন্তা করি ঠিক ওভাবে হতে হবে। যদি এদিকে এদিকে একটু একটু হয়ে যায়, তখন আমি এটা ওভার রিঅ্যাক্ট করি, যেটা আমার পার্সোনাল লাইফ কোনো সময় এফেক্ট করে। তারপরে মনে করেন যে আমি সবকিছুই মনে করি যে পজিটিভ হতে হবে, নেগেটিভ কেন হবে, মানে এরকম, মানে অনেক সময় এরকম হয়। আর কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো বিশেষ করে এই কোভিড এর সময় যেটা আমাকে এফেক্ট করছে, সেটা আমার কাছে মনে হয় কি যে আমি যেন খুব বেশি এফিশিয়েন্ট হতে পারতেছি না। আমি কাজ করতেছি, আমি মানে রেলেসলেস কাজ করে যাচ্ছি অল দ্য ডে, বাট আমার কাছে একদম মনে হচ্ছে কি যে আমি প্রোডাক্টিভ না, আমাকে আরো করতে হবে। যে কারণে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যখন আমার ফ্যামিলির সাথে সময় দিচ্ছি, আমি যখন বাইরে থাকতেছি, আমি আমার ওয়ার্কের বাইরেও থাকতেছি, তারপরে আমার ব্রেনটা অকুপাইড করে রাখতেছে আমার কাজকে, কিন্তু আমি মনে কাজ করতেছি, এটা আমার মনে হচ্ছে মেন্টালি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি আমি, এবং এটাকে আমি রেস্কিউ করতে পারতেছি না নিজেকে। অনেক সময় মনে হয় এটা বিশেষ করে কোভিড এর সময়। তো তোমার কি ভাই, তোমার আপনি বলছি, সরি আমার জুনিয়র। না না সবুজ ভাই শুনেন, এটা হয় কি যে আমাদের আপনি তো বললেন যে এটা কোভিড এর সময় কিন্তু বেশি হচ্ছে, এটা কি আপনার আগে থেকে ছিল এই পার্সোনালিটি, এই ট্রেটটা? একটু একটু ছিল আমার ভিতরে, যে আমি সবসময় আমার মতো করে চাইতাম সবকিছু। এটা আমার একটু পার্সোনাল ট্রেট বলা যায়। এটা হতেই পারে, এটা পার্সোনাল। শুনেন, বলতে গেলে আসলে তো অনেক কিছু বলতে হয়। তো আমাদের সাইকিয়াট্রির দুটো জিনিস আছে, এগুলো যেগুলো আমি বলছি ওগুলো হচ্ছে পুরোপুরি মানে প্যাথোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। আরেকটা সম্পূর্ণ হিউজ একটা ক্ষেত্র আছে আমাদের সাইকিয়াট্রিতে, যেটাকে আমরা বলি যে পার্সোনালিটি ট্রেটস এন্ড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। পার্সোনালিটি ট্রেট থাকা মানেই কিন্তু তার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার তা নয়। তার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার কখন হয়? যখন এটা আমার ডে টু ডে লাইফের আমার কর্মক্ষেত্রকে ব্যাহত করছে, আমার পার্সোনাল লাইফ, আমার সোশ্যাল লাইফ, আমার অকুপেশনাল লাইফকে এফেক্ট করছে, তখন। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে যেটা আমার মনে হয় যে কোভিড এর কারণে যেহেতু বেড়েছে, ওই একই আমি যেটা জালালকে বললাম যে এটা হয়তোবা ওই অ্যাডজাস্টমেন্ট রিলেটেড ইস্যু, আমাদের ভিতরে না ওই যে ফুলফিলিং ব্যাপারটা আসছে না। এটা আমরা সবাই মানুষ,
যে এই সময়টা আমরা আমরা আমাদের বেস্টটুকু দেওয়ার এবিলিটি থাকা সত্ত্বেও আমাদের স্ট্রাগল এত বেড়ে গেছে এভরিডেতে। এটা শুধু আপনি না, আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হয় যে আই কুড হ্যাভ ডান ইভেন বেটার এন্ড হোয়াট আই এম ডুইং, রাইট? তো এখন সেই জিনিসটা যখন আমার পরিবারকে এফেক্ট করছে, তার মানে আমার বুঝতে হবে যে কোথায় আমাকে স্টপ করতে হবে, আমার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের প্র্যাকটিসটা আমাকে কিভাবে বাড়াতে হবে। তো সেজন্য আমি বারবার একটা কথা বলি যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, এটা কেন এত বলি, দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আমরা যারা বিবাহিত, যাদের পরিবার আছে, যাদের বাচ্চা কাচ্চা, যাদের এই ধরনের স্ট্রাগল, যাদের কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, তাদেরকে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রটা আমাদের প্রায়োরিটাইজ করে নিতে হবে। যে সময়টুকু আমি আমার বাচ্চার সাথে কাটাচ্ছি, আমাকে ফুলফিল ভাবে চেষ্টা করতে হবে সেই সময়টুকু আমি উপভোগ করব। যেটা আমি আর রাগিব আমরা যেটা করি, আমরা চেষ্টা করি, এটা আমি বলবো চেষ্টা করি যতটা পারি, আমাদের জীবন খুব ব্যস্ত, আমরা দুজনেই যেহেতু প্রফেশনাল, তো আমরা আমাদের কাজ আমরা ওভাবে চেষ্টা করি যে ওদের সময় আমরা যে সময়টুকু আছি পুরোটার সময় ওই সময়টুকুকে এনজয় করা। টুমরো ইজ নেভার প্রমিসড। আজকে আমার যে এই দিনটুকু আছে, আমার চেয়ে কত মানুষ তো আরো খারাপ আছে, ইট কুড হ্যাভ বিন ওয়ার্স, রাইট? আজকে আমি যে বেঁচে আছি, এই যে কোভিড এর 8টা মাস পার করে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত টিকে আছি, তো এইটাই তো অনেক বড় কিছু। তো আমি নিজের মাইন্ডটাকে ওভাবে ট্রেন করি যে আমি যে আমার পরিবারের সাথে পাচ্ছি, অনেক মানুষ তো সেটা পাচ্ছে না। কত মানুষ কতজনকে হারিয়েছে। আমি যে রোগীগুলোর জীবন ডিল করি, আমি যখন দিনে 20টার মতো রোগী দেখার পর আমি আমার কাজ শেষে আমি যখন আসি, আমার বাচ্চাদেরকে বলি যে 5টা মিনিট মাম্মা নিডস এ ব্রেক, কারণ আমার আই নিড টু আনওয়াইন্ড মাইসেলফ। মানুষের জীবনের এই যে স্ট্রাগল, স্ট্রেস ডিল করা, এটা কিন্তু সোজা না। এই প্রতিটা জীবনের গল্প যখন শুনি অবাক হয়ে যাবেন যে মানুষ কত স্ট্রাগল, সিঙ্গেল মম, ডিভোর্স, অ্যাবিউজ, কত রকমের প্রবলেম। তো ওই সমস্ত চিন্তা করে যদি আমি শুক্রিয়া করি যে না আমি তাদের চেয়ে তো বেটার জায়গায় আছি, তার মানে আমার কোপিং স্কিল সহ আমি পারবো এটাকে ওভারকাম করতে। পার্সোনালিটি ট্রেট ইজ নর্মাল, সেটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার খুব একটা কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু এটা যেহেতু এখন আমাকে মানে এটা এমন অবস্থায় গেছে যেটা আমার হয়তো ফোকাসকে এফেক্ট করছে, আমার যে সময়টুকু আমি কাটাচ্ছি আমার পরিবারের সাথে সেটাকে এফেক্ট করছে, তাহলে আমাকে নিজেকে বুঝতে হবে। আমি বুঝি আমি এটা করতেছি, কিন্তু আমি কিভাবে এটা না করেও পারি। একটা দিন ঠিক করেন যে আজকে আমি নিজেকে এমন ভাবে কন্ট্রোল করব যে নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন্স, আমি আমার এই সময়টুকু আমি আমার বাচ্চাদের সাথে আমি এনজয়ই করব, আমি আর কোনো কিছুই চিন্তা করব না। ডাজন্ট ম্যাটার, ইটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা নিজেকে অনেক সময় অনেক পানিশ করি মানুষরা, আমরাই কিন্তু আমাদের, আমি বলি যে আমি একটা কথা বলি, আমাদের ভালো থাকার চাবিকাঠি আল্লাহ তাআলা কিন্তু অনেকখানি আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কিভাবে সেটাকে ভালো রাখবো, নিয়ন্ত্রণে রাখবো, এটা কিন্তু আমাদের যার যার অনেকখানি আমাদের হাতে। তো এখন যখন এই সিমটম গুলো হয়, এগুলোকে যদি আমরা শুরুতেই বুঝতে পারি, আপনারা সবাই অত্যন্ত স্মার্ট এবং সায়েন্টিফিক, এইগুলো জেনে পড়াশোনা করেছেন, জানেন। তো আমি বলবো যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আরো বোঝার চেষ্টা করুন যে এটা আসলে কেন হচ্ছে, এবং হয়ে থাকলে এটাকে আমি কিভাবে, হাউ ক্যান আই রিপ্লেস দিস নেগেটিভ ফিলিংস উইথ সাম পজিটিভিটি। একটা দিন চিন্তা করুন যে একদম টেক এ ব্রেক। এইসব ক্ষেত্রে আমি আমার রোগীদেরকে যেটা বলি যে টেক এ ব্রেক, এটা একটা কথা যে সবকিছু থেকে ব্রেক নিয়ে শুধুমাত্র জীবনটাকে 1-2টা দিন এনজয় করা, গিভ ইয়োর সেলফ এ ব্রেক। 1 নম্বর। 2, আমি অলরেডি ওদেরকে বলেছি যে মাইন্ডফুলনেস, এটা যে কত স্ট্রং, এই প্র্যাকটিসটা যদি করা যায়, মাইন্ডফুলনেস মানেই হচ্ছে গিয়ে লিভিং ইন দ্য প্রেজেন্স, টু ফরগেট অল দ্য নেগেটিভিটি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এন্ড ওই যে 15-30 মিনিটস আপনার পরিবারের সাথে বা যেটাই করতে ভালো লাগে আপনি কাটাচ্ছেন, সেটাই আপনাকে ওই সময়টুকুকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে, যে জীবনটাকে এনজয় করে বেঁচে থাকা। টুমরো ইজ নেভার প্রমিসড। আমি জানি না আজকে আমি কথা বলছি, আমি কালকে এই অবস্থায় থাকবো কি, পরিস্থিতিটা এরকম। তো এখন এই মুহূর্তটাকে আমি যেন এনজয় করে বেঁচে থাকি, এটার জন্য যা যা করণীয় এটা কিন্তু আমার হাতে অনেকখানি। কিন্তু তারপরে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আসলে এটা আমার এংজাইটি, যে আমি একটু আগে জালালকে ব্যাখ্যা করেছি সিমটম গুলো, যদি মনে হয় যে আনুষঙ্গিক আর কোনো কিছু আছে, তাহলে ইটস ওকে টু টক। মেন্টাল হেলথ ইজ নো লঙ্গার এ স্টিগমা। আপনার ডায়াবেটিস হলে আপনি ডায়েট, ড্রাগ এন্ড ডিসিপ্লিন বলি আমরা, রাইট? আমাদেরকে ওষুধ খেতে হবে, আমাদেরকে ডায়েট কন্ট্রোল করতে হবে, আমাদেরকে ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করতে হবে, সেম ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এক্স্যাক্টলি সেম মেন্টাল হেলথ। জাস্ট যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমার এই সিমটম গুলো আমাকে বদার করছে টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট আই ক্যানট কোপ এনিমোর, সবকিছু সত্ত্বেও, তাহলে ইটস ওকে টু টক অ্যাবাউট ইট। সবাইকে বলার দরকার নেই, যার সাথে কথা বললে বা যেই মানুষটার অ্যাডভাইস নিলে ভালো লাগবে, বা ইভেন একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বললেও ভালো লাগবে, দ্যাটস ওকে। মেন্টাল হেলথ ইজ নো লঙ্গার এ স্টিগমা। ইভেন বাংলাদেশেও এখন দেখি যে টেলিমেডিসিন সার্ভিস, আমি তো অবাক হয়ে গেলাম যে আমাদের কলিগ যারা আছে, এক্স কলিগ, সাইকিয়াট্রিস্টের সংখ্যা কম, যেমন আমেরিকাতেও সাইকিয়াট্রিস্টের সংখ্যা ভীষণ কম, যে জন্যই আমরা এত বেশি ব্যস্ত থাকি, রোগীর চাপ এত বেশি। কিন্তু তারপরও মানুষ এখন অনেক বেশি বলছে নিজের কথা, কারণ তারা বুঝে গেছে যে আমি ভালো থাকলে আমার
বাচ্চারা ভালো থাকবে, আমি ভালো থাকলে আমার পরিবার ভালো থাকবে, আমি ভালো থাকলে সমাজটাও ভালো থাকবে। তো এইটাই আর কি, এটার অনেক ব্রড এফেক্ট। তো ওইটাই আমাকে চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ জালাল প্লিজ। সরি আপু, প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়লো, প্রশ্নটা আগে করতে পারিনি ভালো করে। ধরেন যে আপনি তো ডিপ্রেসিভ সিমটোমেটোলজির 7টা অথবা 8টা আইটেমের কথা বলেছেন। তো একটা ছিল যে মোটিভেশন লুজ করা। এটা মোটিভেশনের সাথে তো প্রক্রাস্টিনেশন প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িত। ধরেন যারা প্রফেশনাল জগতে কাজ করতে, এটা কালকে করবো বা এইভাবে করতে করতে, আমার প্রাসঙ্গিক উদাহরণস্বরূপ আমার আজকে যেমন 2টা অ্যাপ্লিকেশন সকালে সাবমিট করলাম চাকরির জন্য, তো 10টা অ্যাপ্লিকেশন ছিল, এখন দেখলাম যে 2টা অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন চলে গেছে। তো এই যে প্রক্রাস্টিনেশন, এটা আগে হয়তো ছিল, সবারই হয়তো কম বেশি আছে, কিন্তু এখন এমন ভাবে বেড়ে গেছে, এবং টু সাম এক্সটেন্ট বিকজ অফ ল্যাক অফ মোটিভেশন প্রক্রাস্টিনেশন বেড়ে গেছে। সো আই ওয়ান্ট টু ভেরি পজিটিভ there is a correlation between procrastination and motivation. তো এটাকে আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদে দেখেন, এটা কি একটা অ্যাক্টিভ আইটেম অফ ডিপ্রেশন? এটা হতেই পারে, কিন্তু এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় যেটা একটা ভিশিয়াস সাইকেল হয়ে গেছে আমাদের লাইফের। আমরা না একটা লুপে, একটা আবর্তের ভিতরে পড়ে গেছি, একটা বাবলের মতো আমাদের লাইফটা হয়ে গেছে। ইটস লাইক এ বাবল। আমি আমার রোগীদেরকে যেটা বলি যে এটা একটা লুপ। এই লুপ থেকে আমি কি করে নিজেকে বের করব? আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্রেক দিতে হবে, যেটা আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করি। আমার জায়ান জয়ী এদের ক্ষেত্রে আমি কি করি, ওদের তো স্কুল, ভার্চুয়াল স্কুল শুরু হয়ে গেছে, রাইট? তো আমরা ওদেরকে যেটা করি, ওদের মিডিয়া টাইম, ওদের সোশ্যাল এভরিথিং, মিডিয়া মানে কি, ওরা যে ইয়ে করে না, ওই যে গেম টেম খেলে, যাই হোক, ওগুলোর জন্য আমরা একটা টাইম বেঁধে দিই। এরপরে কিন্তু ওরা লগ আউট হয়ে যাবে ওখান থেকে। তো তোমাদের লাইফকেও এই পর্যায়ে এসে তোমাদেরকে লগ আউট করে দিতে হবে যে ওকে, আমি নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন্স, দিস মাচ টাইম আই এম গোনা স্পেন্ড অন দিস। এরপরে আমি এটার পিছনে এত টাইম দিয়ে আমার লাইফে কোনো চেঞ্জ আমি করতে পারবো না, এমন কোনো দুনিয়া উদ্ধার করে ফেলবো না যে আমাকে এইটা করতেই হবে এখন। তার চেয়ে টেক এ ব্রেক, গো ফর এ ওয়াক উইথ ইউর ওয়াইফ। প্রেগনেন্ট মানুষ, সময় দাও, তোমার স্বাস্থ্যের উপরে, মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে ওরও অনেক ডিপেন্ড করে। তো এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে আর কি। বুঝো সবই, তারপরে আপুর কাছ থেকে শুনলে হয়তো বা বেটার ফিল করবা। তো এইটা নিয়ে এত কনসার্ন হওয়ার কিছু নাই। এটা আমি যেটা বলবো যে তোমাদের সবার যেটা চলছে এখন লাইফে, এটা হচ্ছে সিম্পলি অ্যাডজাস্টমেন্ট, রিঅ্যাকশন টু দিস নিউ নর্মালিটি অফ লাইফ, এন্ড দিস ইজ নট এ নর্মাল। আনফরচুনেটলি আমরা বলি নিউ নর্মাল, দিস ইজ নট নর্মাল লাইফ, তাই না? এখন এই যে আমাদেরকে মেনে নিতে হচ্ছে এই বাস্তবতাটা, এটা তো অনেক কঠিন, এটা আমাদের সবার জন্য কঠিন। আমার বাচ্চাটা আমাকে যখন বলে যে ওই দিন জয়ী আমাকে বলছে, এত ছোট বাচ্চা, আমার কাছে খুব থটফুল মনে হলো, 5 বছর বয়স। ওর ভাই তো বলে জান ইজ ভেরি থটফুল এন্ড কাইন্ড এন্ড স্মার্ট বেবি জান, কিন্তু জয়ী যখন বললো 5 বছরের বাচ্চাটা যে মামা আমরা 4 জন মিলে যে আগে দোকানে যেতাম, তারপরে রেস্টুরেন্টে খেতেও, তারপর সে ওই যে ইয়েতে যেত, চাকি চিজে যেত, তারপরে তোমার অ্যাটলান্টা যেতাম আমরা প্রায়। তো ও এই জিনিসগুলো খুব মিস করে, পার্কে যাওয়া। আমরা কিন্তু খুব সচেতন, যেহেতু আমি অলরেডি আমার এক্সপোজার রিস্কটা একটু বেশি, আমি হেলথ সেক্টরে আছি, হেলথ কেয়ারে আছি, তো আমি খুব মেনে চলি। খুবই কম ওদেরকে আমরা সপ্তাহে একদিন একটু বাইরে যাই বা ওরকম ম্যাচ ট্যাচ পরে একদম। তো একটা ছোট বাচ্চা, সেও তো মেনে নিয়েছে। সে বলে যে না, ওয়ান্স দিস ইজ ওভার উই উইল গো। ইয়েস মাম্মা, ইটস ওকে। ওর বার্থডে হয়নি, ওর বার্থডে নিয়ে ওর অনেক প্ল্যান ছিল, 5 বছরের বার্থডে প্ল্যান ছিল তোমাদের সবাইকে নিয়ে বড় করে ইনশাল্লাহ একটা পার্টি, অনেক কিছু প্ল্যান ছিল। তো দুনিয়ায় মানুষ ভাবে এক, হয় এক। তো আমাদের সবার জীবনের যে একটা কল্পনা, যে একটা প্ল্যান ছিল, স্বপ্ন ছিল, এই 1-2টা বছর আমাদের জীবন থেকে ওই ব্যাপারগুলো সব অন্যরকম হয়ে গেছে। কিন্তু লাইফ আবার নতুন করে অনেক কিছু শিখিয়েও দিচ্ছে। আমি যে একটু আগে বললাম না যে ভ্যালু অফ রিলেশনশিপ, এটাকে যদি আমরা কদর করতে শিখি, এই যে বাবা মার খোঁজ খবর নেয়া, আপন মানুষগুলা, তোমরা ছাত্ররা সব একসাথে আছো, আজকে তোমরা আমাকে মনে করে আমাকে ডেকেছো, এই যে তোমাদের সাথে কথা বলছি, এই যে পাওয়ার অফ পজিটিভিটি, এটা কিন্তু মানুষের মাঝে নতুন ভাবে যাচ্ছে, অনেক কিছু আশা শিখাচ্ছে, অনেক কিছু জীবনকে শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমি তো বলি যে একটা ভাইরাস আমাদেরকে জীবনকে নতুন ভাবে শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একসময় হয়তো এই প্যান্ডেমিক চলে যাবে, যদি বেঁচে যাই এই যাত্রায়। আমি বলি যে আমরা সবাই বলবো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে, উই সার্ভাইভ দিস প্যান্ডেমিক, উই ক্যান হ্যান্ডেল এনিথিং ইন লাইফ। আর তুমি তো বাবা হচ্ছ, তোমার জন্য তো বিশাল ব্যাপার এটা। এই প্যান্ডেমিকের মাঝে তোমার যাত্রাটা অন্যদের যাত্রার চেয়ে একটু অন্যরকম। তো তোমাকে এইটাকে গ্র্যাটিটিউড নিয়ে ডিল করতে হবে, এনজাইটিটাকে গ্র্যাটিটিউড দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। এটা সোজা না, বাট আই উইল টেল ইউ টু ট্রাই ইউর বেস্ট। তোমাদের প্রত্যেকের মাঝে অনেক, মানে তোমরা সবাই খুব ভালো মানুষ। তো ওই যে ভালো মানুষের ওই যে ভালো সত্তাগুলা, যাতে আমার কোনো নেগেটিভ ফিলিংস যেন আমাকে ওভারওয়েলম করতে না পারে, টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট হোয়াট আই এম ডুইং ইজ নট মি,
দ্যাটস নট মি। এই যে বুঝা, এই যে রিয়েলাইজেশন, এটাও কিন্তু অনেক বড় কিছু, রাইট? সবাই কিন্তু বুঝে না। মানুষের আরেকটা ব্যাপার আছে যে সব মানুষ কিন্তু এক জীবনে তার লিমিটেশন গুলো বুঝে না, সব মানুষ এক জীবনে তার ভুলগুলোও বুঝে না। এটাও কিন্তু পার্সোনালিটি ট্রেট। তোমরা কিন্তু এত মানে থটফুল যে তোমরা বুঝতে পারছো যে হোয়াট ইজ বদারিং মি এন্ড হাউ আই ক্যান চেঞ্জ মাই সেলফ অর মডিফাই মাই সেলফ, রাইট? এই বুঝতে পারাটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার। রিয়েলাইজেশন, যেটা আমরা বলি যে রিফ্লেকশন, সেলফ রিফ্লেকশন। আমার নিজেকে, আমার নিজের অন্তর্যামী হয়ে আমার ভিতরটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি এবং কিভাবে আমি এটা করছি। আমি যদি বিশ্বাস করি মানুষের ভালোটা করি, ভালো চিন্তা করি, ভালো কাজ করি, খুব মানে এটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল। এটা ইভেনচুয়ালি এটা আস্তে 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 আমার মাইন্ডসেটটাকে ওরকম করে দিবে। এটা 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 ইভেনচুয়ালি হয়। এটা 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 এত মানুষের দোয়া এবং মানুষের জন্য এই যে তোমরা সবাই আজকে একসাথে আছো, ছাত্ররা এত দূরে থেকে তোমরা এত বড় এই ভালো কাজটা করছো, তো এইটাকে অনেক বড় একটা পজিটিভ মেসেজ দেয় না? সেটাই কেন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারি না ডে টু ডে লাইফে আমাদের স্পাউস বা আমাদের ফ্যামিলির সাথে, রাইট? মানে অনেক কথা বললাম, কিন্তু এর ভিতরে প্রতিটা জিনিস যদি আমরা নিজেরা রিফ্লেক্ট করি, আমার মনে হয় দ্যাট উইল বি মাচ হেল্পফুল ইন দ্য লং রান, ইনশাআল্লাহ। আরেকটা প্রশ্ন ছিল, যাই হোক, অন্য কারো প্রশ্ন থাকলে আমি করবো না। না না না, জানো, বলো, অসুবিধা নেই। একটা প্রশ্ন হলো যে আমাদের সোশ্যাল সার্কেলে ধরেন যে সবাই তো মানে মানসিক দক্ষতা বা টাইপ তো সবাই এক না। দেখা যায় কিছু মানুষ খুব উইথ হাই নেগেটিভিটি, অলওয়েজ নেগেটিভ থট, অলওয়েজ আপনাকে জাজ করতেছে, অলওয়েজ সে কোনো না কোনো একটা নেগেটিভ খুঁজেই পাচ্ছে। সোশ্যাল ইন্টারাকশন বলেন, আড্ডা বলেন, নর্মাল খোঁজ খবর নিতে গেলেও দেখা যাচ্ছে নেগেটিভ করতেছে, অথবা বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা এলিমেন্ট অফ মাই লাইফ সে পছন্দ করতেছে না, মানে সরাসরি বলে ফেলায়। তো আমি ইউজুয়ালি খুব ট্যাক্টফুল, যেহেতু আমি নিজে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র, মানুষের ইন্টারাকশন নিয়ে কাজ করাই আমার পেশা। তো মানুষের ইন্টারাকশন থেকে আমি অলওয়েজ বুঝতে পারি যে এই লোকটার মধ্যে নেগেটিভিটি খুব হাই। আমি তাকে এড়াইয়া চলি না, তার নেগেটিভিটি যাতে আমার লাইফকে এফেক্ট না করে এইটুকু ডিস্টেন্স বজায় রাখি। অথবা নেগেটিভ বা তার যে সমস্ত ইন্টারাকশন আমাকে বদার করতে পারে সেই ইন্টারাকশন গুলো আমি চিন্তা করি না বাসায় ফিরে আসার পরে, আমি মানে ওয়াইপ আউট করে ফেলি। এটা হতে পারে অন্যরা হয়তো চিন্তা করতে পারে যে আমি খুব থটফুল না, মানে তার কথা মনে রাখি নাই, তার ইন্টারাকশন এর পরের দিন ভুলে গেছি, কিন্তু এটা আমি ইচ্ছা করেই করি, কারণ আমার তো আরো লাইফের অনেক এলিমেন্ট আছে, আমি তার নেগেটিভ থট নিয়ে কতক্ষণ চিন্তা করবো। তো এই এখন আর পারতেছি না সত্যিকার অর্থে। এই সময়টা এত চারদিক দিয়ে প্রেশার, এখন যদি কেউ নেগেটিভ কথা বলে সাথে সাথে মানে রিভল্ট করি, এই তুমি এটা কেন বললা, হ্যাঁ তোমার কথা আমি থোড়াই কেয়ার করি মিয়া, তোমার খাই তোমার পড়ি, মানে একটা এই ধরনের একটা ইগোইস্টিক, আমি কি বলবো, আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলে ইগোইস্টিক একটা অ্যাটিটিউড ডেভেলপ করছে, যেটা আমার মধ্যে আগে ছিল না। আমি সেলফ রিফ্লেকশন বলতেছিলেন, আমি নিজেকে চিন্তা করি যে আমি কেন পরিবর্তন হয়ে গেলাম। আগে তো প্যাসিভলি নিতাম, এখন অ্যাক্টিভলি তার সামনে কেন আমি প্রটেস্ট করতেছি, বা তার আচরণ নগদ কেন আমি তাকে শুধরিয়ে দিচ্ছি, যদি এটা আমি আগে করতাম না। আমি বলতেছি একদমই ধরেন মাইক্রো মানে মিনি লেভেলের ইন্টারাকশন, বা আপনি যদি বলেন যে কি বলে মাইক্রো অ্যাগ্রেশন, আমরা অনেক সময় এই টার্মটা ইউজ করি, মাইক্রো অ্যাগ্রেশন। এগুলো এড়ায় চলা, বা এগুলো তো এক ধরনের টেকনিক লাগে না, পার্সোনালিটি ট্রেট দিয়ে এগুলোকে মোকাবেলা করতে হয়, সাজেশন থাকে, কারণ এগুলো তো স্ট্রেসফুল, তাই না? অবশ্যই, মানে জালাল তুমি যে কথাটা এটা বললা, এটা যে মানে কি প্র্যাকটিক্যাল এবং মানে কত ভালো একটা কোশ্চেন। এটা আসলে এটা সবার জন্য, তুমি বিশ্বাস করো। তুমি তোমাকে জাস্ট একটু আমি জেনারেল একটা ব্রড পার্সপেক্টিভ উদাহরণ দিই, যে তুমি যত ভালো কাজ করবে তুমি বিশ্বাস করো অনেক মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে, অনেক ফলোয়ার হবে, অনেকে মন থেকে তোমাকে দোয়া করবে, কিন্তু এরই সাথে সাথে তুমি অবাক হয়ে দেখবা যে তোমার কোনো রকমের কোনো প্রবলেম ছাড়া কিছু মানুষ ফর নাথিং জেলাস হবে, ফর নাথিং তোমাকে মনে করবে জানি তার মানে এটা এটা মানুষের নেচার, এটা হিউম্যান নেচার। কেউ কারো উন্নতি, বেশিরভাগ মানুষই ভালো, কিন্তু কিছু মানুষ থাকবে যারা কোনো কারণ ছাড়াই ঈর্ষা করবে, তাদের ঈর্ষাকে তুমি আটকাতে পারবা না। এখন সেই যে ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে যদি কেউ, তুমি নিজেই অবাক হবে যে তোমাকে মন দিয়ে কেউ হয়তো খুব ভালোবাসবে, আবার কেউ মানুষ কিছু মানুষ থাকবে যে প্রিটেন্ড করছে তোমাকে হয়তো অনেক ভালোবাসে, কিন্তু আসলে কিন্তু তারা ভিতরে অনেক পলিটিক্স তাদের ভিতর থাকে। এটা হিউম্যান নেচার, ইটস ইজ সো কমপ্লেক্স। হিউম্যান মাইন্ড নিয়ে বলতে গেলে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বলতে পারবো, আসলে এটা নিয়ে বলার কোনো শেষ নাই। তো সংক্ষেপে যেটা আমি বলি যে এই যে মানুষ, তুমি যাদের কথা বলছো নেগেটিভ,
You can change themselves no matter what you do. Right. এক নম্বর কথা, তুমি the way you react to it, you can change that part. That's in your control. কিন্তু যেই মানুষটা তোমার উপর জেলাস ফর নাথিং, যে তুমি মানুষের ভালো করছো, তুমি মানুষের ভালোটা চাচ্ছ, তুমি পজিটিভ, তারপরে যে মানুষটা ঈর্ষা করছে সেটা তার সমস্যা। সেটা চোখে তাকে আঙ্গুল দিয়ে হয়তো তার কোনো কাছের মানুষ ছাড়া কেউ তাকে বুঝাতেও পারবে না সেই সমস্যাটা। কারণ এটা অনেক সময় হয় কি, এমনও হয় যেটাকে আমরা বলি যে সাইকিয়াট্রিতে একটা টার্ম আছে, এটা ডিলিউশন না, কিন্তু একটা টার্মই আছে, শেয়ার ডিলিউশন। অনেক সময় মানুষ দেখা যায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনই প্যারানয়েড, দুজন দুজনকে ফিট করতেছে নেগেটিভিটি হয়তো। তো এখন সেই এই যে জিনিসগুলো যদি শেয়ার্ড হয়, দুইটা মানুষ যখন খুব পজিটিভ একসাথে হয়, তাদের থেকে দুনিয়ার জন্য সব পজিটিভ কাজ আসতে থাকে, তখন তাদেরকে মানুষ অনুসরণ করে, শ্রদ্ধা করে, তখন তাদেরকে মানুষ ফলো করে। আবার যখন তার উল্টাটা হয়, তাদের কথা তো কেউ শুনে না। So it's okay. They need help, but they need someone trusted to tell them that you need this help to change your perspective and behavior. এটা তোমার দায়িত্ব না। এই অ্যাডাল্ট স্টেজে এসে আমরা কেউ কাউকে পাল্টাতে পারবো না, রাইট? যে তুমি যেটা বললা, আমাদেরকে নিজেদের পার্সোনালিটি ট্রেটটাকে এমন ভাবে মডিফাই করতে হবে যেন তার ব্যবহার, তার আচরণ, তার এই যে এই ব্যাপারগুলা, এটাকে আমি নিজেই অনেক ম্যাচিওর ওয়েতে ডিল করি। আসলে তুমি যদি আমাদেরকে বলো, আমাকে এবং তোমাদের রাগিব স্যারকে, অনেক মানুষের অনেক দোয়া ভালোবাসা পাই আল্লাহর রহমতে, কিচ্ছু আসে যায় না। দুই একটা মানুষ যদি জেলাসও হয় বা দুই একটা মানুষ যদি ওরকম ভালোবেসে নাও থাকে, কিছু আসে যায় না। ইজ দেয়ার লস, ইজ নট মাই লস। আমার মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকার, কোনো ব্র্যাগ না, আমি জাস্ট বলছি যে এটা এভরিডে আই এম সার্ভিং ম্যানকাইন্ড। শুধু এখানে না, এখানে আমাকে যে রিচ করে আমি চেষ্টা করি, তোমরা যারা আমাকে চিনো জানো, তোমরা জানো। তো এখন এর পরেও আমার বেশিরভাগ, আমার অনেক বড় সার্কেল, সেটা শুধু বাংলাদেশি না, আমার আমেরিকান ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, আমার ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, আমার সব ধরনের বন্ধু বান্ধব প্রচুর আলহামদুলিল্লাহ। দেশে এখানে এত মেনটেন করাও খুব মুশকিল হয়ে যায় আসলে, কিন্তু তারপরেও যখন যে আমার কাছে এসছে, আমার সাধ্যমতো আমি এবং তোমাদের স্যার আমরা চেষ্টা করি। এখন এত কিছুর পরেও যে আমাদের যে কিছু মানুষ যে ঈর্ষান্বিত হবে না, কিছু মানুষ যে আমাদেরকে মন থেকে ভালোবাসবে, এমন কোনো কথা নেই। হ্যাঁ, তো এইটাকে মেনে নিতে হবে। ইটস ওকে, ইটস ওকে। এই যে মানুষের জন্য কথা বলছি, এই পর্যন্ত 14-15টা টকে মানুষ ইনভাইট করেছে, আজকেরটা মনে, তো এই ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই মানুষের হেল্প হয়, মানুষের কাজে লাগে। তো সেই সাথে সাথে হয়তো কেউ হয়তো বলতেও পারে যে সবাই ওকে ডাকে, রাইট? ব্যাপারটা এগুলো 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 জাস্ট ইগনোর ইট, ইটস ওকে, রাইট? তুমি তোমার কাজ করে যাও, এক সময় দে উইল রিয়েলাইজ। কেউ কেউ বুঝে জীবদ্দশায়, কেউ কেউ জীবদ্দশায় বুঝেই না, আনফরচুনেটলি। এক জীবনে সবাই সবকিছু বুঝে না, এক জীবনে সবাই সবকিছু পায়ও না। ওর পাওয়া না পাওয়াতে তোমার সফলতার চাবিকাঠি নির্ভর করবে না, রাইট? তার পার্সপেক্টিভ, সে তোমাকে কিভাবে দেখলো, এতে করে তোমার কোনো কিছু আটকে থাকবে না লাইফে। তার লস, তার জীবনের মূল্যবান সময় এসব কুটনামি, হিংসা, রেষারেষি এগুলো করে নষ্ট করছে। তো এতে করে তার লস। হু এভার ইজ ডুইং দিস ইজ দেয়ার লস, ইটস নট ইয়োর লস। আমার কথা এটা, আমি জিনিসটাকে এইভাবে দেখি। বাট আমি তোমাদেরকে আমার পার্সপেক্টিভ দিয়ে, বা আমার রোগীরাও এই জিনিসগুলো প্রায় বলে যে এইগুলো মানুষের নেচার। এখন হিউম্যান নেচার তুমি কি করে পাল্টাবে? এটা তো রাতারাতি সম্ভব না। তুমি পাল্টাতে পারবা ওই যে গ্লাস হ্যাফ ফুল অর হ্যাফ এমটি, এটা প্র্যাকটিস করে, যে আমি এটাকে হ্যাফ ফুল দেখবো, আমি আমার ভালো কাজটা বেশি করে করব, আমি আমার পজিটিভ মেসেজটা দুনিয়ার কাছে দিয়ে যাব। যেদিন আমি থাকবো না, মানুষ যেন বলে যে এই মানুষটা দুনিয়াতে এই কাজটা করে গেছিল। উই অল লিভ আওয়ার লেগেসি, দ্যার ইজ নাথিং এলস। আমাদের বাচ্চারা আমাদেরকে নিয়ে যায় সামনে, আমাদের কথাগুলো নিয়ে যায়, আমাদের কথাগুলো থেকে যাবে। এই যে বলছে ওরা যে একটা বই লিখতে, আমার কোনো সময় পাই না, যে আমার কথাগুলো যেন থেকে যায়। তো এটাই তো অনেক বড় কিছু, যে আমরা কেউ থাকবো না, কিন্তু আমরা যে কাজটুকু আজকে করছি সেটা যেন দুটা মানুষের মনেও একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রেখে যায় দুনিয়ার জন্য। তো তুমি তোমার কাজ করে যাও, এটাই আমি বলবো। অনেক ভালো কাজ করছো তোমরা। থ্যাংক ইউ আপু। আশা করি কিছুটা হলেও যদি হেল্প হয় আর কি। আপু, আমাদের লাস্ট 2টা প্রশ্ন আছে চ্যাট বক্সে, আমার মনে হয় এটা দিয়ে শেষ করতে পারি। একটা হচ্ছে সাহিলার কাছ থেকে, the hopelessness, stress, more sleep time, helpless feelings of the COVID situation that we are feeling, would it have any long-term effect in our life? Hopefully we would come out from the COVID one day, but how would we come out of these feelings? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এটা কিন্তু অনেকটা ডিপ্রেশন রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো বললে, যে ফিলিং অফ হোপলেসনেস, ডেসপায়ার, হেল্পলেসনেস, এই যে ওয়ার্থলেসনেস, এগুলো প্রত্যেকটাই আমাদের সাময়িক যে অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রাইসিসের সাথে সম্পর্কিত।
এখন আমাদেরকে এটা যাতে ওই আমি জালালকে যে ব্যাখ্যাটা দিলাম, এটা যেন লিঙ্গার না করে, এই সিমটম গুলো যেন দীর্ঘমেয়াদী না হয়, সেটার জন্য আমাদেরকে এখনই বুঝতে হবে যে আমার সিমটমটা কোন লেভেলে আছে। এটা কি এমন একটা পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যেটা আমার প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করছে, তাহলে আমি বলবো যে একটা স্টুডেন্ট কাউন্সিলর আছে তোমাদের, যে কারোর সাথে একটু কথা বলে, অনেক রকমের কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপির অনেকগুলো স্কিলস আছে, ওরা অনেক সময় নিয়ে বোঝায়। যেমন আমার যে রোগীগুলো আমি দেখি, তার সাথে সাথে যাদের একটু পার্সোনাল 1-to-1 কাউন্সেলিং এর দরকার, আমার সাথে যারা থেরাপিস্ট কাজ করে, কাউন্সিলর কাজ করে, আমি কিন্তু তাদেরকে রেফার করি। যারা ওষুধ ছাড়াও, যারা শুধুমাত্র কথা, টক থেরাপি, যে কথা বললেও কিন্তু আমাদের উই ক্যানট ভেন্ট। এই যে জালাল, তারপরে তোমরা সবাই যে এত সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন গুলো করেছো সবাই, তো এটার মধ্যে কি মেসেজ? এই যে তোমরা একটু আমার সাথে আজকে ভেন্ট করতে পারছো, তো এই মানুষও কিন্তু আমাদের জীবনে খুব কম থাকে, রাইট? তো তোমার এমন একজন ট্রাস্টেড কাউকে থাকা দরকার, যে মানুষটা হয়তো তোমাকে পজিটিভ গাইডলাইন দিতে পারবে। সেটা তোমার বন্ধু সার্কেলে হতে পারে, সেটা প্রফেশনাল কারো হেল্প হতে পারে, সেটা যেভাবে হোক সেটা নাও। তো আমার মনে হয় যদি ওই জিনিসটাকে বুঝতে হবে যে কোন লেভেলে আমি এটাকে ডিল করছি। এটা যদি ভালো হয়ে যায় তো ভালো, কিন্তু যেটা যদি রয়ে যায়, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোভিড এর কারণে আমাকে অনেস্টলি বলতে হবে, যেহেতু আমি সাইকিয়াট্রিস্ট, প্রতিদিন প্রচুর রোগী পাই, আমি কোভিড এর ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট প্রচুর রোগী পাচ্ছি। একটা হচ্ছে গিয়ে কোভিড সার্ভাইভার যারা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার ডেভেলপ করে গেছে, কেউ কেউ জব লস, ফারলোড, স্টুডেন্টরা, ফ্যাকাল্টি, সবাই যে একটা লাইফের ট্রানজিশন, প্রত্যেকের যে প্ল্যান, এটা যে এক ধরনের ডিসরাপটিভ হয়ে গেছে। তো এই কারণে হিউজ ব্যাপার স্যাপার। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট রিয়েকশন, যেটা আমার তোমাদের ক্ষেত্রে মনে হয়, কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে আসলেই ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন ডেভেলপ করেছে, কারো কারো ক্ষেত্রে আসলে এটা এংজাইটি ডিসঅর্ডার ডেভেলপ করে গেছে, কারো কারো ক্ষেত্রে পিটিএসডি ডেভেলপ করে গেছে। তো এই জিনিসগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে where I am standing, do I need help? It's okay to feel anxious, it's okay to feel overwhelmed, but আমি যেটা আমার রোগীদের বলি, it's not okay to not seek help and let you suffer. আমরা যেন নিজেকে পানিশ না করি, আমরা যেন নিজের ওয়ে আউট নিজে বের করি। এরকম একটা সিচুয়েশন আমাদের লাইফে এসছে। আমি প্রিটি শিওর যে তোমাদের ভিতরে সেই কোপিং স্কিল গুলো আছে, তোমরা সবাই খুব ট্যালেন্টেড। নিজের ট্যালেন্টটাকে প্র্যাকটিস করো, হবিটাকে প্র্যাকটিস করো, ভালোটা বলো, নিজের ভালোটা, নিজের যে ভালো জিনিসগুলো আছে সেটাকে নার্চার করো। আরে আমার এই যে আমার কোপিং স্কিল এসে গেছে, কই আমার জায়ান জয়ী, কই জায়ান জয়ী? একজন মনে একটা প্রশ্ন করেছে তাইবা। হ্যাঁ, জুয়েল ভাইয়া, Is schizophrenia curable? এটা অনেক বড় টার্ম আসলে। সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে বলতে গেলে আমি দাঁড়া, আমার মেয়েটাকেও হাই করছে জালাল, আমি ছবি একটা তুলে নিই না? হ্যাঁ, তোমরা সবাই ওকে একটা হাই করে দাও। হ্যাঁ, জায়ান আসো বাবা, জায়ানও আসছে, জায়ান আসো, কাম হিয়ার বাবা, জায়ান একটু আসছে। হ্যাঁ, তোমাদের সবাইকে কথা বলো, তুমি কথা বলো। The connection from down there to up here. Oh yeah. So কোথায় ছিলাম? দেখো আমার কোপিং স্কিল যখন আমার সামনে আসে, আমি কিন্তু সবকিছু ভুলে যাই, আমি হঠাৎ করে সব ভুলে গেছি। কোথায় ছিলাম? schizophrenia. Is it curable? No. It's a broad question. It's related. Yeah, obviously. আমি কোথায় জায়ান জয়ী, একটু আসো তোমরা, আমি তোমাদের একটা ছবি নিয়ে তারপর আমি আমার অ্যানসারটা করি। হ্যাঁ, আচ্ছা দাঁড়াও। ওকে, তো যেটা বলছি, স্কিজোফ্রেনিয়া, এটা তো অনেক অনেক বলতে হবে। স্কিজোফ্রেনিয়া আমাদের মস্তিষ্কের একটা, মানে যতগুলো রোগ আছে তার মধ্যে অত্যন্ত সিরিয়াস একটা। এটা যদি স্কিজোফ্রেনিয়া হয়, 6 মাসের মতো সেই মানুষটার যে অডিটরি বা ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন, এগুলো এমন পর্যায়ে হবে যেটা মানে 6 মাস যখন থাকে তখন আমরা এটাকে স্কিজোফ্রেনিয়া বলি। এটা যদি অ্যাকিউট সাইকোসিস হয়, এটা 1 মাসে রিজলভ হয়ে যায়, তখন আমরা এটাকে বলি অ্যাকিউট সাইকোটিক ডিসঅর্ডার, রিজলভ। এরকম অনেকগুলো লেয়ার্স আছে। তো এখন কথা হচ্ছে গিয়ে, এটা যখন স্কিজোফ্রেনিয়া হয়ে যায়, যে 6 মাস সিমটম গুলো থাকে, যে মানুষ হয়তো ধরনের গায়েবী আওয়াজ শুনছে, বলে যে you are not there but you are listening to someone talking to you, auditory hallucination হয়, visual hallucination হয়, তুমি এমন কিছু দেখছো যেটা আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, এই ধরনের সিমটম। ডিলিউশন হয়, প্যারানয়েড, মানুষের প্রচন্ড রকমের প্যারানয়েড, মানে প্যারানয়েড পার্সোনালিটি একটা আর প্যারানয়েড ডিলিউশন একটা। যখন মানুষ প্রচন্ড সন্দেহপ্রবণ এমন করে হয় যে সারা দুনিয়া তার এগেইনস্ট, এই ধরনের প্যারানয়া, যেটা প্যাথোলজিক্যাল প্যারানয়েড ডিলিউশন। তো এই ডিলিউশন এবং হ্যালুসিনেশন যখন 6 মাসের উপরে থাকে,
যে তাকে আমরা বলি স্কিজোফ্রেনিয়া, কিন্তু এটা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ছাড়া কেউ এটা ডায়াগনোসিস করতে পারে না, কারণ আমাদেরকে অনেক ডিটেল, আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটা সারমর্ম বললাম, কিন্তু ইটস এ হিউজ টার্ম স্কিজোফ্রেনিয়া। এখন যে কোয়েশ্চেনটা করেছো, এটা কি রিভার্সিবল বা কি ছিল, কিউরেবল কিনা, রাইট? কিউরেবল, হ্যাঁ কিউরেবল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা অবশ্যই, এটার সিমটম গুলো এমন পর্যায়ে রাখা সম্ভব যে আমার প্রচুর স্কিজোফ্রেনিক রোগী আছে যারা হয়তো 10-12 বছরের ক্রনিক স্কিজোফ্রেনিয়া, বাট তারা দে আর লিডিং কমপ্লিটলি নর্মাল অ্যান্ড ফাংশনাল লাইফ উইথ প্রপার সাইকিয়াট্রিক হেল্প, প্রপার মেডিকেশন। এদেরকে একটা নির্দিষ্ট ওষুধের ভিতর সবসময় থাকতে হয়, যার ওষুধ সেবনের ডোজগুলো আমরা হয়তো এদিক ওদিক করে দিই। সিমটম যখন বেটার হয় তখন তাদেরকে একটা স্টেবল মেনটেনেন্স ওষুধের ডোজে রাখি। তো সিজোফ্রেনিয়া যেটা হয় কি, আমাদের ব্রেনে যখন ডোপামিন অনেক বেড়ে যায়, তখন মানে খুব সংক্ষেপে যদি এক কথায় বলো, এটা হচ্ছে একদম পিওর একটা কেমিক্যাল ইমব্যালেন্স, ডোপামিন বেড়ে গেলে হয়, এবং সেটার সাথে অনেক নিউরোবায়োলজিক্যাল, সাইকোসোশ্যাল, জেনেটিক, মাল্টিপল ফ্যাক্টর আছে, বলতে গেলে অনেক কিছু। তো এটা এইগুলো দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করি, এবং এই মানুষগুলো লং টার্ম হেল্প লাগে। রেগুলার সাইকিয়াট্রিক কেয়ারে থেকে যদি ওষুধ সেবন করে, যদি কমপ্লায়েন্ট টু সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট এবং মেডিকেশন হয়, এবং তারা যদি প্রপার সময়ে তাদের কোনো সিমটম ওয়ার্স হলে ডাক্তারের কাছে, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়, এরকম করে করে অবশ্যই এটাকে মেনটেন করা সম্ভব। এটা হয়তো একেবারে সম্পূর্ণ চলে যায় না, যেটা অ্যাকিউট সাইকোটিক ডিসঅর্ডারে হয়। যখন স্কিজোফ্রেনিয়ায় চলে যায় তখন সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় না, কিছু না কিছু রয়েই যায়। তো ওষুধ দিয়ে ওটাকে কন্ট্রোলে রাখলে মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, এটাই বলবো। থ্যাংক ইউ। এই প্রশ্নটা করেছেন জুয়েল হক, উনি টেক্সাস থেকে আমাদের যোগ দিয়েছেন। টেক্সাস থেকে আরো কয়েকজন আছে, নাইম এখানে আছে। অনেক তারপরে ধন্যবাদ যারা সময় নিয়ে আজকে দেখছেন আমাদেরকে। আমি হ্যাঁ, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকতেন তাইলে আপনারা এখানে করতে পারেন। আমরা মনে হয় অনেক বিষয় আলোচনা করে ফেলেছি, প্রায় ঘন্টা খানেকের উপরে। হ্যাঁ, আমরা মনে হয় এখন আমরা শেষের দিকে, মানে যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে হয়তো ফাহাদের একটা কোশ্চেন আর আমার নিজের একটা কোশ্চেন দিয়েই শেষ করতে পারি। তো ওর প্রশ্ন ছিল হচ্ছে মেডিটেশন নিয়ে, কিভাবে এটা বেনিফিট, এটা তো অনেক বেনিফিট আছে আমরা জানি, এটার ওয়েজ অথবা মেডিটেশন না মেডিটেশন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। আর আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, মানে এটা একটা প্রবলেম, আই কিপ ফরগেটিং থিংস। আমি মানে ছোটবেলা থেকেই শুনে আসি যে এই মেয়ে তো ভুলো মনা, কিন্তু আই ফিল লাইক ইট গেটিং ওয়ার্স, আর অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভুলে যাচ্ছি। তো এটা কি আসলে, এটার কোনো এটা কি নরমাল, নাকি এটা আসলে কোনো সমস্যা, মানে কোনো প্রবলেম? এটা কি কোনো কিওর এই মেডিটেশন দিয়ে কি করা যায়, নাকি এটাই আর কি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম। তো দুটো জিনিস আলাদা করে বলি, একটা হচ্ছে মেডিটেশন আর একটা হচ্ছে তোমার এই যে ভুলমন, যেটা বললে যে ইজিলি ফরগেটফুলনেস, যেটা কি মানে, তো দুটো জিনিস, দুটা ব্যাপার। তো এখন মেডিটেশন ইজ ডেফিনেটলি ভেরি পাওয়ারফুল। সেটা যে কোনো ধরনের মেডিটেশন হতে পারে, যার যেটা। আমি তো সেটা যদি তোমার কাছে মনে হয় যে কোনো মুভি দেখে, যা গান শুনে, প্রার্থনা করে, ইবাদত করে, বাচ্চার সাথে সময় কাটিয়ে, লং ড্রাইভে গিয়ে, প্রকৃতির কাছে গিয়ে, এক একজন এক একভাবে মেডিটেট করতে পারি, যোগা করে, এক্সারসাইজ করে, জাস্ট বিকেল বেলা হাঁটতে গিয়ে। আমার যেমন হাঁটাটা আমার খুব কাজ দেয়, আমি যখন আমার একদম একাকী, মানে নিজের মতো করে ওই সময়টা আমি গান শুনতে শুনতে আমি জাস্ট হাঁটি, এতে করে আমার এক্সারসাইজও হয়ে যায় প্লাস হাঁটাটা হয়। তো যার যে, এই যে বললাম না যে কোপিং স্কিল, সেই জায়গা থেকে বের করে নিতে হবে হুইচ মেডিকেশন সুটস মি দ্য বেস্ট। এগুলো প্রতিটাই কিন্তু মেডিটেশন। এই যে সেলফ কেয়ার, মাইন্ডফুলনেস আর মেডিটেশন, এই দুটো টার্ম কিন্তু খুব ওভারল্যাপিং, একটু বোঝার চেষ্টা করো। কারণ আমি যেটা বলেছি, মাইন্ডফুলনেস মানে কি, লিভিং ইন দ্য প্রেজেন্স, রাইট? এই যে এই মুহূর্তটাকে এনজয় করে ওই মুহূর্তে বেঁচে থাকা, এবং মেডিটেশন, এই দুটো ব্যাপার একই। যখন আমরা প্রার্থনা করি কি করি, আমরা কিন্তু আমাদেরকে সঁপে দিই, যে বলি যে আমাকে ঈশ্বর, আমাকে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করো, এই বিপদ থেকে রক্ষা করো, রাইট? এই যে আমি নিজেকে সঁপে দিই, আমি নিজের সবকিছু ভুলে গিয়ে আমি সর্বান্তকরণে আমার নিজের মাঝে ডুবে যাই। একটা অনেক সেলফ কেয়ারও হতে পারে সেটা। তোমার যদি ভালো লাগে যে সাজগোজ করলে, দেশি সাজ ভালো লাগে, যে কোনো কিছু যেটা ভালো লাগে। যেমন আমি খুব পজিটিভ ধরনের মানুষ, আমার খুব ভালো লাগে আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে। আমি যেখানেই যাই, ইভেন আমার কাজে আমি ফিউশন কাপড়, অনেক সময় যেটা হয় যে একদম প্রফেশনাল ডেফিনেটলি, কিন্তু প্রফেশনাল সাথে সাথে আমি আমার দেশকে, বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে খুব লাইক করি। ওরা যখন জিজ্ঞেস করে যে ওয়্যার আর ইউ ফ্রম, কোন কান্ট্রি, কোন দেশ, তোমরা এত সুন্দর, তোমাদের কাপড় চোপড় এত সুন্দর, আমার মনটা ভরে যায়। আমার সেলফ কেয়ারের একটা অংশ এটা হিসেবে আমি করি আসলে। এত শাড়ি পরি, তো এখন যার যেটা ভালো লাগে। আমার দেশি সাজে সাজতে ভালো লাগে। আমি যখন খুব মন খারাপ হয়, আমার মানে মন খারাপ তো মানুষ তো, সে এন্ড অফ দ্য ডে উই অল আর হিউম্যান বিং, রাইট? বাবা মা থেকে দূরে আছি, আনসার্টেন, সবকিছু তো সত্য।
এখানে স্ট্রেস গুলোকে আমি কোনোটাকে আন্ডার মাইন্ড করছি না, তোমরা যা যা বলেছো সবকিছু সত্যি, এটা আমার ক্ষেত্রেও তোমাদের ক্ষেত্রেও, উই অল আর গোয়িং থ্রু ইদার ওয়ে অ্যারাউন্ড সাম ডিফিকাল্ট ফেজ ইন লাইফ। তো এখন কথা হচ্ছে যার যেটা পজিটিভ ওয়েতে করতে ভালো লাগে, ওই যে জালাল বললো না যে নেগেটিভ, তো নেগেটিভিটি থেকে দূরে থেকে তোমার যদি মনে হয় যে এই জিনিসটা তোমাকে বদার করছে, এই মানুষটার একটা কথা হয়তো তোমাকে একটু তুমি হ্যান্ডেল করতে পারতেছো না, হ্যাঁ, তো তাহলে তুমি কি করবে, তোমার নিজেকে ভালো রাখার জন্য তোমাকে হয়তো বা তোমার টেকনিকটা তোমাকে বের করে নিতে হবে যে হাউ ক্যান আই কিপ মাই কম্পোজার এন্ড কিপ মাই কাম এন্ড ডিসপাইট দ্যাট ইটস নট গোনা এফেক্ট মাই লং টার্ম রিলেশনশিপ উইথ দ্যাট পারসন, বাট স্টিল আই ক্যান স্টে মাই কাম এন্ড কম্পোজার, রাইট? এটা অনেক ওয়েতে করা যায়। তো এই যে মেডিটেশনের অনেক রকম ফর্মুলা আছে, তোমরা ইউটিউবে ইউ মেডিটেশন একটা আছে, দেখতে পারো, ওই তারপরে অনেক কিছু, জাস্ট গুগল সার্চ দিলে, তুমি ইউটিউবে যাও দেখবে মেডিটেশনের উপরে অসংখ্য ভিডিও। তো তোমাদেরকে আমি বলবো যে যারা সোশ্যাল মিডিয়া, ন্যাচারালি আমরা সবাই কাটাই, তো কিছু সময় যদি নিজের জন্য সম্ভব হয়, খুব কঠিন, আমার নিজেরও কঠিন আসলে, সত্যি কথা যে তোমাদের বলছি, আমি এত ব্যস্ত থাকি, আমার নিজের জন্য কঠিন। তা আমি আমার মতো করি, আমি আমার পছন্দের গান শুনি, আমি হাঁটতে যাই, আমার বাচ্চাদের সাথে আমি যখন নামাজ পড়ি সেটা আমার খুব ভালো লাগে। তো এখন ব্যাপারটা এটাই, যার যার যেটা ভালো লাগে, রাঁধতে ভালো লাগে, যখন ইয়ে করি, মানে তোমাদের সার দেয় না যে এত কাজ করো কেন, কিন্তু এই যে যখন ভালো লাগে তখন আমার রান্না বান্না পাগলামি, মানে ও বলে তোমার পাগলামি হাইপার অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়েছে না। তো এখন এইটাই ব্যাপার, যার যেভাবে ভালো লাগে, তোমাদের ভালো লাগাটাকে নিজের মতো পজিটিভ ওয়েতে, প্রোডাক্টিভ ওয়েতে, ফ্রুটফুল ওয়েতে ওটাকে সময়টুকুকে ইউজ করো, নিজের জন্য বেঁচে থাকো কিছুটা সময়, 1 ঘন্টাও হোক, সেটা 15 মিনিট হতে হবে কথা নাই, যার যেভাবে ভালো লাগে, এটা মেডিটেশনের একটা অংশ। আর সেকেন্ড যেটা তুমি বললা যে ফরগেটফুলনেস, এটা বলছি, ওটা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে একটু বুঝতে হবে যে তোমার কি ফরগেটফুলনেস এর সাথে আর অন্য কোনো সিমটম ছোটবেলা থেকে ছিল। যে আমাদের একটা টার্ম আছে সাইকিয়াট্রিতে যেটা আমরা বলি অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার, এটা যখন হাইপার অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হয় আমরা বলি ADHD, অ্যাটেনশন ডেফিসিট এন্ড হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার। তো এইটার মানে যে তোমার ওইটা আছে তা না, ওই যেসব ক্লায়েন্ট গুলো আসে, বাচ্চা বয়স থেকে এটা হয় যে কিছু কিছু বাচ্চা থাকে যে যাদের মনে হয় যে তারা ইজিলি ডিস্ট্রাক্টেড, ক্যানট ফোকাস অন ওয়ান থিং, একটা কাজে একটুখানি করে আরেকটা কাজে জাম্প করলো, আগেরটা রয়ে গেল, আবার আরেকটা জাম্প করলো, এরকম করে করে কোনোটাই ঠিক মতো অর্গানাইজ হতে হচ্ছে না, হ্যাঁ, ইজিলি ডিসঅর্গানাইজড হয়ে যাচ্ছে। একটা জিনিস এক জায়গায় রাখলো, মনে হলো যে হ্যাঁ ওইটা তো করা হয়নি, তখন কি সে আবার সেইটা করতেছে। তো এই ব্যাপারগুলো যদি ছোটবেলা থেকেই যদি হয়ে থাকে যে তোমার অ্যাটেনশন এবং ফোকাস এন্ড কনসেন্ট্রেশন ডেফিসিট, এটা যদি তোমার ইউ আর ভেরি স্মার্ট, এটা সত্ত্বেও তুমি এই এত দূর আসছো, সো ডেফিনেটলি এটা তোমার জীবনকে ওভাবে কোনো ব্যাহত করে নাই, এটা হচ্ছে কথা। কিন্তু যাদের এটা এফেক্ট করে, যেটা যদি প্রফেশনালি, এটা যদি তোমার পার্সোনাল লাইফকে এফেক্ট করে, তাহলে অনেক রকমের টুলস আছে, যে আমরা কিছু জিনিস, কিছু ওষুধও আছে আমরা দেই, যেটার জন্য মাইন্ডকে অ্যালার্ট করার ওষুধ বলি আমরা, স্টিমুলেন্ট থাকে, কিছু নন স্টিমুলেন্টও থাকে, যেটা ADHD বাচ্চাদেরকে আমরা দেই, বড়দেরকেও। ADHD সাধারণত বয়সের সাথে সাথে মানুষ রিকভার করে, তো কিছু বাচ্চার আবার থাকে তার সাথে সাথে হাইপার অ্যাক্টিভিটি, তারা ছোট থেকে একটু বলে না, বাংলাদেশে তো বুঝে না এগুলো, বলে কি ওই যে খুব চঞ্চল, পিটায় বাপমা, এই দেশে তো আমরা চিন্তাও করতে পারি না এটা, তো বাবা ভাবে যে পিটালে ভালো হয়ে যাবে। তো এই মেন্টাল হেলথ যে কি এক ডাইলেমা। তো এই বাচ্চাগুলা বাই বর্ন এরকম, তারা হাইপার অ্যাক্টিভ, তারা এক জায়গায় ফিডজেটিং, কনস্ট্যান্টলি ফিডজেটিং, এক জায়গায় থাকতে পারতেছে না, হাউস মেস করতেছে হয়তো। তারপরে তোমার কি বলে, কেউ যখন কথা বলে তাকে কাট করে সে মানে ইন্টারাপ্ট করছে, সে তার ওয়েট করতে পারছে না তার টার্মের জন্য। তো এইগুলা হয় কি, এগুলো অনেক সময় টিনেজ বয়স পর্যন্ত থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে বেটার হয়ে যায় জিনিসগুলা। তো এইটার পরে যদি তোমার মনে হয় যে এই জিনিসটা তোমার অন্য আনুষঙ্গিক, আবার এনজাইটিতে যারা ভুগে তাদেরও কিন্তু ফোকাস এবং কনসেন্ট্রেশনের একটু প্রবলেম থাকে, যে ফোকাস করতে পারে না বা ইজিলি ভুলে যাওয়া। তো হয়তো এগুলোর কিছু কিছু, অথবা হয়তো তোমারটা কোনো কিছুই না, যেহেতু এটা তোমার ডে টু ডে লাইফকে এফেক্ট করছে না বা করেনি সোফার। তা আমার কাছে মনে হয় এটা তোমার ওই যে পার্সোনালিটি ট্রেট আমি বলেছি না, এক একটা মানুষ এক এক রকম, মানুষকে নিয়ে বলতে গেলে কথা শেষ হবে না। তো আমার মনে হয় যে এটা তোমার ওইটারই একটা অংশ। কিন্তু তারপরেও যদি মনে করো যেটা ইজ এফেক্টিং ইউর ডে টু ডে লাইফ, ইটস ওকে টু টক লাইক একটা এক্সপার্টের সাথে। বাট আমার কাছে মনে হয় না, যেহেতু তুমি এত দূর এটা নিয়ে আসছো, সো তুমি নিজেই বুঝে নিবা যে তুমি কি করলে তোমার ফোকাস বাড়বে। হয়তো ওই কাজ, ওইভাবে লাইফটাকে স্ট্রাকচার করা, যাদেরকে আমি বলি যে একটা মানে ফ্রিজে একটা লিখে রাখা, আমার এই টাইমে এটা করব, আমি এই টাইমে এটা করব, যাদের এটা প্রবলেম হয় তারা অথবা তোমার ফোনে একটা টাইমার সেট করে তুমি তোমাকে লিখে দাও যে এতটার সময় আমি এটা করব, এত টাইমে এটা করবো। এটা সবার জন্য, এটা কিন্তু ওয়ার্কস ফর মি টু। আমি আমার ক্যালেন্ডার সেট করে রাখি, বিকজ আই হ্যাভ সো মেনি থিংস ইন মাই লাইফ, যে আমার ওই রুটিনের বাইরে গেলে প্রবলেম হয়ে যায়, তো আমিও ভুলে যাই। তা আমি সবকিছুকে আমার ওখানে আমার প্রায়োরিটি লিস্ট হিসাবে
আমি সব রেখে দিই প্রতিদিনের আমার আজকের এজেন্ডা কি, তো সেটা আমার মনে হয় ইউজফুল হবে। তোমরা তো স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করছো, পিএইচডি স্টুডেন্ট, উই হ্যাভ বিন থ্রু দিস ফেজ অফ লাইফ, রাইট? তোমার স্যার আর আমরা একসাথে যখন লাইফ শুরু করি অনেক কিছু উই হ্যাভ বিন থ্রু এ লট। ওটা বলতে গেলে আরেকদিন আমাদের জার্নি বলতে হবে, এটা অনেক কিছু বলার আছে আসলে। তো এইটাই আর কি। ও সামাইন, এবার বুঝছি কেন তুমি ভুলে যাও। বলছিলা চা আর তো তুমি মনে করো নাই। বুঝিনি ভাই, আবার বলেন। বলছিলা তুমি চা খাওয়াইবা, পরে তো তুমি ভুলে গেলা। ও আমি বলছিলাম এবার মনে পড়ছে। কোভিড আসছে তো কেমনে চা খাওয়াবে তোমাকে? ভাই এমনি চলে আসবেন। না এটা কোভিডের কারণে হয়েছে, কোভিডের কারণে কি চা খাওয়াইতে পারবা? তা ঠিক। তোমরা ওই রসব্রিজ গ্রোসারিতে যে ওখানে মশলাটি ভালো পাওয়া যায়। হ্যাঁ, একটু আউট অফ ট্র্যাক হচ্ছে, কিন্তু এই যে সেলফ কেয়ারের অংশ হিসেবে আমরা অনেক কিছু করি, তো ওইটাই বললাম যেভাবে ভালো লাগে। ফ্যামিলির একটা ডাইনামিক ঠিক করে নিতে হবে আসলে, যার যার পরিবারের ডাইনামিক তাকে বুঝতে হবে, সেটা বুঝে তোমার পার্টনারের যে তোমার সবকিছু ভালো লাগবে, তোমার যেটা শখ সেটা তার শখ নাও হতে পারে। আমরাও দুজন দুই রকম মানুষ, কিন্তু আমরা একসাথে অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ, অনেক কিছু বুঝে যে যারটা ছাড় দিয়ে আমরা থাকি। আমি জানি যে ও রিসার্চ পছন্দ করে, লিখতে পছন্দ করে, ওই জায়গাটাতে স্পেস দিই। আমি নিজেও লেখালেখি পছন্দ করি, কিন্তু আমার ওই সময়টুকু ওর মতো করে পারি না, আর যেহেতু অন্যদিকে অনেক ব্যস্ত। কিন্তু এখন যে যাকে ওই মানুষের বলে না যে সবকিছু মিলিয়ে একটা মিডল গ্রাউন্ডে থাকা, যে তোমার ভালো লাগা, তার ভালো লাগা, নিজেদের ভালো থাকার জন্য যতটা করা সম্ভব ওইভাবে একটা ফ্যামিলি ডাইনামিক এই নতুন জীবনের সাথে মানিয়ে আমাদেরকে বের করে নিতে হবে। বিনোদনকে অবশ্যই পাশে রাখতে হবে। লাইফ উইদাউট প্লেজার ইজ নট লাইফ। সো ওইটাই আর কি, ভালোবেসে যেটা করবে সেই কাজটাই ভালো। আমি প্রিটি শিওর আজকে যে তোমরা আমাকে দেখেছো এটা অনেক ভালোবাসা থেকে সবাই মিলে একসাথে হয়েছি, রাইট? এই স্পিরিটটাকে সামনে নিয়ে যাও, এটা তোমাদেরকে অনেক হেল্প করবে। এভাবে সবাই সবার দূরে থেকে পাশে থাকো, আর কোনো কিছু দরকার হলে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ টু প্রোভাইড এনি ইনপুট, এনিথিং, এনি টাইম। হ্যাঁ,